বন্ধ হয়ে যাবে এটা। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। বিডি ফিজিশিয়ান্স এর নিয়মিত আয়োজনে আবারও চলে আসলাম আপনাদের সামনে। আজকের ওয়েবিনার সঞ্চালনায় আমি আছি আপনাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে, ডক্টর মাকসুদা জাহান আঁখি। সুপ্রিয় চিকিৎসক, আমরা আজকে আপনাদের সামনে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে এসেছি, আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন। আমাদের সাথে আজকে স্পিকার হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য ডার্মাটোলজিস্ট প্রফেসর ডক্টর হাসিবুর রহমান স্যার। স্যার কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজি এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকা, ডিরেক্টর নেক্সাস হসপিটাল ময়মনসিংহ। স্যার আজকে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন আপডেটেড ম্যানেজমেন্ট অফ একনে নিয়ে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই সেশনে চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সদয় সম্মতি দিয়েছেন প্রফেসর ডক্টর জিনাত মিরাজ স্বপ্না ম্যাডাম। ম্যাডাম কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজি ইউনাইটেড হসপিটাল ঢাকা। ম্যাডাম সম্পর্কে আসলে সেইভাবে বলার কিছুই নেই। আমরা যারা ডার্মাটোলজিতে আছি আমাদের অনেক স্বপ্নের আইকন থাকেন যাদেরকে দেখে আমরা আসলে শিখতে চাই। ঠিক সেরকম একজন অ্যাস্থেটিক ডিভা হচ্ছেন আমাদের ম্যাডাম। আমি ম্যাডামকে অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য এবং ম্যাডামের মাধ্যমে স্যারটার সেশন শুরু করবেন। Thank you so much, Akhi, for the kind, very kind words. Introducing Professor Hasibur Rahman is a privilege because, and I will thank BD Physicians platform for giving me this opportunity to introduce Professor Hasibur Rahman. Professor Hasibur Rahman is what we say that he is an inspiration to all the dermatologists of Bangladesh in a way that he has been instrumental to forming associations and groups where dermatology is being dermatology difficult cases are being shared. The seniors are guiding the juniors. We are learning from the juniors. And Professor Hasibur Rahman has been instrumental in teaching the dermatologists all over the country as in regards to new dermatological approaches, procedures, and Professor Hasibur Rahman, being as young as he is, he has 70 publications, both national and international, and his articles have been published in prestigious journals like ISDS and the Gulf Journal of Dermatology of the Gulf region. Professor Hasibur Rahman is what I should say, he's like a person that who as seniors we always interact with. He's my choto friend, from whom one of the group of friends who surrounds me, and from whom we take a lot of encouragement, lot of new learnings. And today, as we say that whenever a person, the popular belief is that when a person comes to us as patients, comes to us dermatologists, they think that it's just skin deep. But in dermatology, everything is not skin deep. It is just more than that. And so many of the diseases, 70% of the diseases are linked to systemic diseases like vasculitis. We see and diagnose vasculitis by the symptoms we see on the skin. We have primary skin disorders, but to know dermatology, we have to know medicine, we have to know a lot of things which are more than skin deep. I will request Professor Hasib to talk about a topic which is a very common topic, but it needs a lot of awareness. It needs a lot of understanding, and it has so many new updates regarding to its management and to the treatment. So I invite Professor Hasibur Rahman to take the platform and to tell us and update us regarding the management of acne. Thank you, Professor Hasibur Rahman. Thank you very much, madam, for your very kind words and introduction. Assalamu alaikum, honorable chairperson and respected all the doctors of the BD Physicians of Bangladesh. I welcome you all to today's webinar.
updated management of acne. First of all, I would like to convey my heartfelt thanks and gratitude to the concerned authority of the BD physicians, especially the key person, my beloved younger brother, Dr. Ehsan, because he has created or built up a wonderful platform for the academic purposes. Really is being very much popular, and nowadays we have very much encouraged, and we are taking participation in this platform. And at the same time, I would like to convey my thanks to the SJ Innovation and the Healthcare Pharmaceutical for their support and cooperation. Most common issues, acne, very easy to diagnose, but in fact, it is very difficult within a very short period of time to cover every aspect of acne. But I will try at my level best regarding updated management of acne. Thank you very much. So first, actually, acne is one of the commonest dermatological conditions in our daily practice. No doubt, this is very true. Maltreatment at the same time, also very common. So we need proper and appropriate management. And it is commonly associated with the disfigurement, pain, loss of confidence, as well as the depression. Now, actually, what is acne vulgaris? Acne, the word comes from acme, which means the point, and vulgaris means the common. And if we define it, acne vulgaris is a chronic inflammatory disease of pilosebaceous follicle that is characterized by comedones, papules, pustules, cysts, nodule, and often scar formation. It is self-limiting disease. Sometimes actually we consider it as a physiological condition because we know it is particular in the disease. It is very common, particularly in adolescents. 80% it occurs in adolescents. And it starts in the adolescent, frequently results in mid-20s. Mid-20s, maximum cases is being resolved. And peak age of incidence is 15 to 18 years. And uncommonly, sometimes we get neonatal acne. It is common in male child, and it also resolves spontaneously. If we consider about the age, both sexes, it is very common, but girls are coming to us because of their more cosmetic concern. Acne develop usually in female earlier. And if you consider about the race, in all races this is common, but in white person, their nodulocystic acne, we get more common. If you think about the etiology, acne is a multifactorial disease developing in pilosebaceous unit, that is sebaceous follicle. Although the basic cause is unknown, but there are considerable information of various factors concerned with its pathogenesis. And what are those factors? Most common is the genetic. আমরা জানি যে genetic যে ফ্যাক্টরটা সেটাই দেখা যায় ফ্যামিলি টু ফ্যামিলিতে রান করে। সো দেখা যায় যে বাবার যদি থাকে বা মায়ের থাকে তাহলে সন্তানের এটা বেশি কমনলি হয়। সো আমরা এটা আসলে জিজ্ঞেস করে নেই তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কিনা। কারো স্কিনে একটু অয়েলি ভাব বেশি থাকে, অয়েলি স্কিন, দে আর প্রোন টু ডেভেলপ সেবোরিয়া, উই নো ইট। এবং আমাদের দেশে যেটা খুব কমন আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে অনেক জিনিস কমেডোজেনিক কসমেটিক অ্যাভেলেবল থাকে, সেগুলো ওটিসি হিসেবে পাওয়া যায়, সেগুলো ইউজ করে পেশেন্টরা ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ করার ফলে যে একনিটা হয় সেটাকে বলা হয় একনি কসমেটিকা। এবং রিপিটেডলি যে ফ্রিকশন করে, অনেকে যে প্রিকিং করে, প্রিকিং করলে তখন সেইখানে একনিটা আরো ট্রমার জন্য, ফিঙ্গার নেইলের ট্রমার জন্য এটা আরো বেশি হয়, সেটাকে বলা হয় একনি মেকানিকা। সাইকোলজিক্যাল ইস্যু আমরা জানি, সেটা হলো একটা হলো এমোশন, স্ট্রেস, প্রিমেস্টুরাল কিছু এক্সাজারবেশনে সেখানে এলএইচ বেড়ে যায়, অ্যান্ড্রোজেন হরমোন বেড়ে যায়, তখন এই একনিটা অ্যাগ্রেভেট করে। ডায়েট, সাম পেশেন্ট চকলেট, নাট, কফি, ফ্রিজিডিং এগুলো কনসিডার করা হয় in some cases that may aggravate the conditions. These are the precipitating factor. Hot humid environment, sweating ওয়ার্স করে একনিকে, একে বলা হয় টপিক্যাল একনি। সানলাইট, কারো কারো ক্ষেত্রে সানলাইট ইমপ্রুভমেন্ট হয়, কারো কারো ক্ষেত্রে সানলাইট আবার খারাপ হয়ে যায়, বিশেষ করে উইন্টার সিজনে। এরকম কিছু সিজনাল ভেরিয়েশন আছে যেটাকে বলা হয় একনি অ্যাস্টিভ্যালিস, যেটা স্প্রিং এ স্টার্ট হয় এবং স্প্রেড করে সামারে এবং উইন্টারে গিয়ে আবার রিজলভ or acne form eruption, যেমন ওসিপি, অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, যেগুলোর মধ্যে প্রোজেস্টেরন থাকে।
সেই সমস্ত পিলগুলো যারা খায়, ওই প্রজেস্টেরন কন্টেনিং পিল, অ্যান্টি এলিপ্টিক বিভিন্ন ড্রাগস রয়েছে যেগুলো টপিক্যাল বা সিস্টেমিক স্টেরয়েড যদি কেউ খায়, যদি অ্যান্টিসাইকোটিক লিথিয়াম, অ্যান্টিটিবি ড্রাগ আইএনএইচ, রিফাম্পিসিন, এগুলো আমরা হিস্ট্রি নিব, সাইক্লোস্পোরিন, ইমিউনোসাপ্রেসিভ এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার ফলেও একনি বেড়ে যেতে পারে। অকুপেশনাল যারা মাইনারে কাজ করে, অয়েল মাইনারে কাজ করে, সেখানে একনি হতে পারে। নাও এডেজ একটা নিউ ইস্যু আসছে, সেটা ইউজ অফ মাস্ক। এই মাস্ক ইউজ করার ফলেও আমাদের দেখা যাচ্ছে অনেকের এরকম ফেশিয়াল একনি হচ্ছে। সিস্টেমিক কিছু ডিজিজ আছে দ্যাট আর ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য একনি, যেমন পলিসিস্টিক ওভারি, কুশিং সিনড্রোম, অ্যাক্রোমেগালি, অ্যান্ড্রোজেনিক টিউমার এবং কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া। এখন আমরা যদি চিন্তা করি একনির প্যাথোজেনেসিসটা, প্যাথোজেনেসিসটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভলি ইট ইজ আ ফলিকুলার ডিজিজ উইথ কমেডন ফর্মেশন। সেখানে কি হয়? কমেডন ফর্মেশনে আমরা অ্যাবনর্মাল ফলিকুলার ক্যারাটিনাইজেশন, ইনক্রিজ সেবাম প্রোডাকশন এবং অ্যাসোসিয়েশন উইথ দি কিউটিব্যাকটেরিয়াম একনি থাকে, সেটা ইনফ্লামেশন করে। কিভাবে করে? কিউটিব্যাকটেরিয়াম একনি দেখা যায় সে লাইপেজ এনজাইম লিবারেট করে, লাইপেজ পরে সিবামের উপর এটা কাজ করে সেটাকে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে, সেই ফ্যাটি অ্যাসিডটা ইনফ্লামেশন করে, সেই ইনফ্লামেশনের ফলে একনিটা ডেভেলপ করে প্যাপিউল, পাস্চুল, নোডিল এটসেট্রা। আমরা যদি কিছু ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন দেখি, তাহলে আমরা যে মোস্ট কমন সাইট হচ্ছে আমরা জানি, সেটা হলো ফেস, এছাড়া ব্যাক বা চেস্টে হতে পারে, শোল্ডারে হতে পারে, এবং সেই একনি আমরা দুটো টাইপে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে নন ইনফ্ল্যামেটরি এবং ইনফ্ল্যামেটরি টাইপ। ইনফ্ল্যামেটরিটাকে বলা হয় প্যাপিউল, নোডিউল, সিস্ট এরকম হয়ে থাকে। আমরা প্রায় দেখি যে একনি অ্যাসোসিয়েশন থাকে। অ্যাট্রফিক স্কার একনি, কিলোইডাল একনি, এরকম বেশ কিছু টাইপ রয়েছে। এবং ক্লিনিক্যাল ভ্যারিয়েন্ট হিসাবে বেসড অন দি সিভিয়ারিটি আমরা এটাকে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার হিসেবে ভাগ করি। যেখানে কমেডন, প্যাপিউল যদি থাকে মাইল্ড, মডারেটে দেখা যাবে কমেডন, প্যাপিউল, পাস্চুল আছে। সিভিয়ারের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সিস্ট এবং নোডিউলটা পাওয়া যায় কমেডন, প্যাপিউল ছাড়াও। এবং আমরা এইভাবে গ্রেডিংও করে থাকি একনি সিভিয়ারিটির উপর, যেখানে গ্রেড 1, 2, 3, 4, সেখানে আমাদের কমেডন যদি পাওয়া যায় সেটাকে বলে গ্রেড 1, যেটা কমেডনের সাথে প্যাপিউল পাওয়া যায় গ্রেড 2, কমেডনের সাথে প্যাপিউলের সাথে পাস্চুল পাওয়া গেলে তখন গ্রেড 3, এবং পাস্চুল প্লাস নোডিউল এবং সিস্ট যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা গ্রেড 4 এ কনসিডার করি। এছাড়া একটা স্পেশাল একনি আছে যেটাকে বলা হয় একনি ফালমিনেন্স, যেগুলো সবগুলোই থাকবে, সাথে আলসারেশন এবং ফিভার এবং আদার সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন থাকে। দিস ইজ আনকমন একটা। সো একনি যদি ট্রিটমেন্ট করা না হয় সেই ক্ষেত্রে বেশ কিছু কমপ্লিকেশন নিয়েও পেশেন্টরা অনেক সময় আসে, অথবা ম্যালট্রিটেড যখন হয় তখন কিছু কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে, যেমন ডিপ্রেসড বা পিটেড স্কার, অ্যানিটোডার্মা লাইক স্কার, কিলয়েড, হাইপারপিগমেন্টেশন, পায়োজনিক গ্র্যানুলোমা, ফেশিয়াল ইডিমা, লং স্ট্যান্ডিং কেসে এটা হয়ে যায়, কিছু ডিসফিগারমেন্ট। তাহলে আমরা কিছু এখানে ছবি দেখি, যেটা হচ্ছে একটা নিউনেটাল একনি। এরকম মেইল চাইল্ডদের আমরা প্রায় পেয়ে থাকি যখন নিউনেটের অবস্থা, এগুলো স্পন্টেনিয়াসলি রিজলভ হয়ে যায়। এইগুলো হচ্ছে প্যাপুলো, এখানে প্যাপুলার একনি দেখা যাচ্ছে পুরো ফেসের মধ্যে, এটা পাস্চুলার একনি পাস ফর্ম করে গেছে। এগুলো দেখা যাচ্ছে প্যাপুলো পাস্চুলার একনি। এখানে হচ্ছে কিছু প্যাপুলো নোডিউলার একনি, নোডিউলার একনি, নোডিউলোসিস্টিক একনি, এটা শুধু সিস্টিক একটা একনি। এইটা যেমন একনিকে প্রিকিং করে ফেলার ফলে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে একনি স্কোরিয়েটা, কিলোইডাল একনি, এরকম বিভিন্ন টাইপের। এছাড়া আমরা পাই স্টেরয়েড ইনডিউস একনি, যেটা ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ করে অনেক পেশেন্টরা, দেখা যায় ফার্মেসি থেকে বিভিন্ন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ বা কসমেটিক ইউজ করে তারপরে সে একনি ফর্ম ইরাপশন অর একনি তৈরি করে। সিস্টিক একনি আমরা এগুলোর সাথে খুবই পরিচিত। এইটাও একনি ভালগারিসের মধ্যে বিভিন্ন স্টেরয়েড লাগিয়ে এটা আসলে ম্যালট্রিটেড হয়ে গেছে, এটাও এরকম স্টেরয়েড লাগিয়েছে। তো এটা একনির সাথে পিসিও the association যে patient before and after, so we need to treat the PCO as well. Papulopustular acne, steroid induced, এখানে একটা দেখা যায় এই ছবিটার মধ্যে চেস্টের মধ্যে এরকম পেশেন্ট আমরা খুব পাই। মনোমরফিক ইরাপশন, সবগুলা ইরাপশন গুলা সেম একই সাইজের। ওরাল স্টেরয়েড, সিস্টেমিক স্টেরয়েড খেলে অথবা ইনজেক্টেবল নিলে এই ধরনের রিলেশন আমরা পাই, অথবা টপিক্যাল বিভিন্ন স্টেরয়েড মেডিকেশন নেওয়ার ফলে এটা হয় স্টেরয়েড ইনডিউসড একনি। এছাড়া একনি কসমেটিক লাগানোর ফলে এরকম একনির কমপ্লিকেশন হয়ে একনি স্কার হয়েছে, একনি স্কারিং।
সো আমরা একনি শুধু ডায়াগনোসিস করলে হবে না, এটাকে কনফার্ম করতে হবে। আমাদের মাথায় অবশ্যই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো রাখতে হবে। আমরা ডার্মাটোলজিস্ট হিসেবে অবশ্যই শুধু একনি এগুলো আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস চিন্তা করি, যেমন রোজাসিয়া, পায়োডার্মা ফেসিয়ালিস, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস, গ্রাম নেগেটিভ ফলিকুলাইটিস, সেবোরোইক ডার্মাটাইটিস, সিবেশিয়াস হাইপারপ্লাসিয়া, পলিমরফাস লাইক ইরাপশন, ড্রাগ রিয়াকশন হয় বিভিন্ন ব্রোমোডার্মা আয়োডার্মারে, লুপাস মিলেরিয়া ডিসিমিনেটা ফেসিয়াই, মিলিয়া, মিলেরিয়া, অ্যাডিনোমা সিবেশিয়াম, পেপুলার সিফিলাইট এবং সার্কোইডোসিস পেপুলার টাইপ। এগুলো আমাদেরকে রাখতে হয় যে আমরা আর কি হতে পারে আদার দেন একনি। So আমরা simply আমরা investigation. In general, the laboratory work is not necessary for the patient with acne unless suspected with PCO, hyperadrenalism, and to exclude আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি ওভারি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের ফ্রি টেস্টোস্টেরন লেভেল এবং প্রয়োজন পড়লে সিটি স্ক্যান অফ দি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডস। আমাদের সমাজে কিছু মিথ আছে বা মিসকনসেপশন আছে একনি সম্পর্কে, সেগুলো কি? যেমন একনিকে অনেকেই পেশেন্টে এসে বলে থাকে যে আমার কি হয়েছে, আমার অ্যালার্জি হয়েছে মুখে। অ্যালার্জি আসলে এগুলো দেখতে একনি ফর্ম ইরাপশন হয়েছে বা একনি হয়েছে, সেটা যেহেতু চুলকায় ইচিং হয় সে এটাকে অ্যালার্জি মনে করছে এবং দীর্ঘদিন ধরে সে অ্যালার্জির ওষুধ খাচ্ছে, কিন্তু একনির কোনো প্রপার ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে না, সে এটাকে অ্যালার্জি মনে করছে। দ্য টার্ম আরেকটা একনি এসছে, সেটা প্রায় আমরা দেখা যায় বিভিন্ন চ্যানেলে বা ইউটিউবে অনেকে এটা বলে থাকে যে ফাঙ্গাল একনি। আসলে ফাঙ্গাল একনি বলে কোনো টার্ম, মেডিকেল টার্ম নেই। ফাঙ্গাল একনি যখন এটাকে চুলকায়, অনেক সময় দেখা যায় যেটা একনি ভালগারিসের সাথে যদি ইচিং থাকে, সেই ইচিং এর সাথে অনেক সময় কিছু ফাঙ্গাল, যেগুলো সেবোরিক ডার্মাটাইটিস এর সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকে, পিটারিসপোরাম ওভেলি থাকে, সেইটা অনেক সময় অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে। বাট এইটা আলাদা কোনো যে একনি আছে, একনির কজেটিভ এজেন্ট তো কিউটিব্যাকটেরিয়াম, প্রোপিনোব্যাকটেরিয়াম একনি, বাট ফাঙ্গাস দিয়ে কোনো একনি হয় না, এটা ভেরি ক্লিয়ার। ফুড রেজাল্টিং একনি, অনেক পেশেন্ট বা অনেকে মনে করে অনেক খাবার খাওয়ার জন্য একনি হচ্ছে, বাট এটা কিন্তু স্টাবলিশ না। কনস্টিপেশন করলে একনি হয়, কিন্তু এগুলোর সাথে আসলে একনির কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের সমাজে এগুলো মিথ আছে। তারপরে বিভিন্ন রকম ম্যাল ট্রিটমেন্ট করে, বিভিন্ন টুথপেস্ট বা রসুন বা গার্লিক অয়েল অনেক কিছু লাগিয়ে ফলে দেখা যায় এটা কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস করে ফেলে। পার্লারে গিয়ে বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট নেয়, পার্লার থেরাপি। পার্লারে গিয়ে না এই যেই টেকনিকগুলো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ইনজুরি করে, ট্রমা করে সাময়িকভাবে এটাকে তুলে দিয়ে পরে স্টেরয়েড লাগিয়ে দেয়, তারপরে কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে আমাদের কাছে। স্কিন হোয়াইটেনিং, বিভিন্ন এজেন্ট বা স্টেরয়েড মিসইউজ করার ফলে একনি হয়ে যায় এবং এটা মনে করে যে স্কিন হোয়াইটেনিং এজেন্ট লাগালে বোধহয় একনিটা ভালো হয়ে যাবে। ফর দ্য টাইম বিং দেখা যায় একনিটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু পরবর্তীতে উইথড্রল ইফেক্টের পরে একনির ইরাপশনটা আরো বেশি হয়ে যায়। হোমিওপ্যাথির ইউজ, হোমিওপ্যাথি অনেকে মনে করে এটা খুব সেফ একটা মেডিকেশন, সো উই ক্যান টেক দ্য ড্রাগ হোমিওপ্যাথি ফর দ্য ট্রিটমেন্ট ফর একনি, বাট এটা পরবর্তীতে ফ্লেয়ার করে দেয়। সো দিস আর দি মিথ। আমরা এখানে আজকের যে ডিসকাশন করবো ম্যানেজমেন্টের মূল অংশে, সেটা হচ্ছে গাইডলাইন সোর্সে আমি নিয়েছি আমেরিকান একাডেমি অফ ডার্মাটোলজি, যেটা পাবলিশড হয়েছে আমেরিকান একাডেমিক জার্নাল অফ ডার্মাটোলজিতে 2016-এ, সেটা ইউরোপিয়ান একাডেমি অফ ডার্মাটোলজি এডিভিতে ওইখানেও যেটা পাবলিশড হয়েছে সেইটা এখানে, এবং একনির ম্যানেজমেন্টের একটা গাইডলাইন ডার্মাটোলজিক্যাল সোসাইটি অফ সিঙ্গাপুর, এটি আমাদের আপডেটেড। এগুলোকে কম্পাইল করে আমরা আজকে ডিসকাশনে মূল টপিকে আসবো। এখন আসি আমাদের একনি ম্যানেজমেন্ট। অ্যাডভাইস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নিড টু ফলো। অ্যাভয়েড প্রিসিপিটিং ফ্যাক্টর, যদি কারো তার প্রিসিপিটিং ফ্যাক্টর থাকে যে কারণে তার একনি হচ্ছে, সেগুলোকে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে। যেমন আমরা সিম্পলি যদি একটা অ্যাডভাইস দিই, রেগুলার ফেস ওয়াশ উইথ ক্লিনজার, দ্যাট ইজ এনাফ ফর ফিজিওলজিক্যাল যে একনিটা হয় টিনেজ বয়সে, সেই এনাফ টু কন্ট্রোল দি কন্ডিশন। বাট কি হয়, হোয়াট হ্যাপেন, উই আর টু ফেস দি কমপ্লিকেটেড কেস বিকজ দে আর ইউজিং সামথিং এলস হোয়াট ইজ নট ক্লিনজার, দে আর ইউজিং সাম কসমেটিক, দে আর ইউজিং স্টেরয়েডস, দে আর ইউজিং আদার থিংস। সো উই হ্যাভ টু ডিল। কাজে কেউ যদি একনি ট্রিটমেন্টের জন্য এটাকে প্রিভেন্ট করে রাখতে চায়, সিম্পলি ফেস ওয়াশ অর ক্লিনজার ইজ ভেরি গুড অ্যাডভাইস। অ্যান্ড অ্যানাদার অ্যাডভাইস ইজ অ্যাভয়েড প্রিকিং, খোটাখুটি করবে না, করলে কন্টামিনেশন হয়ে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে যাবে এবং কিউটিব্যাকটেরিয়াম একনিটা এখানে আরো বেশি ইনফ্লামেশন তৈরি করতে পারে। অ্যাভয়েডিং হেয়ার অয়েল অর ইউজিং কসমেটিক্স, এরকম আমরা একটা অ্যাডভাইস দিতে পারি। অ্যাডভাইস কিন্তু শুধু ট্রিটমেন্ট দিলেই হবে না, সেই জন্য আমরা একটা বাংলা একটা সচেতনতার জন্য তৈরি করেছিলাম যে সকল প্রকারই আসলে ব্রণ নিরাময়যোগ্য। পরামর্শ হচ্ছে মাথায় তেল দিবেন না, মুখে ব্রণ নিয়ে খোটাখুটি করবেন না, মুখে কোনো ধরনের কসমেটিক, ক্রিম, লোশন, পাউডার, সানব্লক ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন, অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা রাত জায়গা থেকে পরিহার করবেন। এরকম আমরা একটা সচেতনতার জন্য রোগী পেশেন্টদেরকে জানিয়ে দিতে পারি। এখন রোল অফ ডায়েট যদি আমরা চিন্তা করি, ডায়েটের কি রোল আছে, এটা
লেটেস্ট যে ইনফরমেশন দিচ্ছে যে ডায়েটের জন্য স্পেসিফিক যে কোনো ডায়েট খাওয়া খেলে যে একনি ইমপ্রুভ হবে সেরকম কোনো কিছু নাই। আবার কোনো কোনো খুব লিমিটেড ডাটা আছে যেগুলোতে হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স যে সমস্ত ফুডে আছে, যেমন মিল্ক বা ডেইরি প্রোডাক্টস যেগুলো আছে সেগুলো খেলে একনি বাড়তে পারে, কিন্তু সেগুলোর ডাটা খুব লিমিটেড, সেটাই সোসাইটি বলছে। এবং দেয়ার ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স টু এন্ডোর্স দ্য রিকমেন্ডেশন রিলেটেড টু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রোবায়োটিক, ফিশ অয়েল, এগুলোকে কিন্তু বিভিন্ন সময় ক্লেম করা হয় এগুলো একনি ভালো করবে, কিন্তু এগুলোতে সেরকম এভিডেন্স কিন্তু পাওয়া যায়নি। এখন আমরা ট্রিটমেন্টটাকে, আমরা ম্যানেজমেন্টটাকে তিনটা ভাগে যদি ভাগ করি, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, লেজার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। এখন আমরা একনিকে ভাগ করেছি তিনটা ভাগে, যেমন মাইল্ড একনি, মডারেট একনি এবং সিভিয়ার একনি। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি মাইল্ড একনি হয়, আমাদের ট্রিটমেন্টটা শুধুমাত্র টপিক্যাল প্রিপারেশনের মধ্যেই আমরা রাখতে পারি। মডারেট একনির ক্ষেত্রে টপিক্যাল প্রিপারেশন প্লাস অ্যান্টিবায়োটিক, or in some cases isotretinoin, and severe cases of course topical antibiotic এবং systemic antibiotic as well as the isotretinoin. And in case of the female আমরা oral contraceptive pill spironolactone এটা আমরা দিতে পারি, এটা পেশেন্টের অবস্থা বুঝে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। এখন আমরা আসি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফর একনি, যেটাকে টপিক্যাল ট্রিটমেন্ট আমরা কি দিতে পারি। যেমন মেডিকেল ট্রিটমেন্টের টপিক্যাল মধ্যে আমরা বেনজাইল পারক্সাইড আছে, ট্রেটিনয়েন, আইসোট্রেটিনয়েন, অ্যাডাপালিন, অ্যাজেলিক অ্যাসিড, ড্যাপসন, ইরাইথ্রোমাইসিন, ক্লিন্ডামাইসিন, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, সালফার, এইগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ফর্মুলেশন প্রিপারেশনের টপিক্যাল ক্রিম, লোশন এগুলো পাওয়া যায়। আমরা পেশেন্টের অবস্থা বুঝে আমরা সেটাকে সিলেক্ট করব। সিস্টেমিকের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক, হরমোনাল এজেন্ট এবং রেটিনয়েডস। অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আমরা যেগুলো ব্যবহার করে থাকি টেট্রাসাইক্লিন, মাইনোসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন, ক্লিন্ডামাইসিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন, রক্সিথ্রোমাইসিন, ইরাইথ্রোমাইসিন and dapsone. And hormonal agent Guyan 35, that is ethinyl estradiol and cyprotenyl acetate, and anti-androgen হিসাবে metformin, spironolactone, and retinoid topical agent. The choice of topical agent based on the patient age and acne site and severity. সো আমরা যখন টপিক্যাল এজেন্ট ইউজ করবো, অ্যান্টিবায়োটিকের কথা লেটেস্ট ইনফরমেশনে বলা আছে যে টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক অ্যালোন ইফেক্টিভ নয়, তাকে অবশ্যই টপিক্যাল আদার এজেন্টের সাথে মিক্স করে দিতে হবে, যেমন বেনজয়েল পারক্সাইড বা রেটিনয়েড। আরেকটা কথা এসছে যে ব্যাকটেরিয়ার যে রেজিস্ট্যান্সটা হয় এটা টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিকে বেশি হয় দেন সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক। এবং এই টপিক্যাল এজেন্টটা কেন হয়, কারণ হচ্ছে তারা ইন্টারমিটেন্টলি পেশেন্টটা ইউজ করে, তাহলে তারা রিকমেন্ড করেছে ফ্রিকুয়েন্টলি যেন আমরা টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করি, অর্থাৎ টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে 2 বেলা করে, টুয়াইস ডেইলি, এবং সে কন্টিনিউয়াসলি ব্যবহার করবে মিক্সিং আইদার উইথ দ্য রেটিনয়েড অর বেনজয়েল পারক্সাইড, তাহলে রেজিস্ট্যান্ট হওয়ার সেই পসিবিলিটি থাকে না। এইটাই রিকমেন্ডেশনে এসছে। এবং মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট শুড বি ট্রিটেড উইথ দ্য কম্বাইন্ড মেডিকেশন, তার কম্বিনেশন ইউজ করার রিকমেন্ডেশন এসছে। আরেকটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা দেখা যায় বেনজয়েল পারক্সাইড বা রেটিনোইক অ্যাসিড ইউজ করলে দেখা যায় তার ইরিটেশন হচ্ছে, ইরাইথেমা হচ্ছে, কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তারা রিকমেন্ডেশন করেছে শর্ট কন্ট্যাক্ট থেরাপি, অর্থাৎ একটা পেশেন্ট এই টপিক্যাল এজেন্টটা লাগাবে, 1-2 ঘন্টা রেখে তারপরে সে ওয়াশ আউট করে ফেলবে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য পেশেন্ট কন্ডিশন। এখন আমরা রেটিনয়েডটাকে চয়েস করব কমেডোনাল একনির ক্ষেত্রে, এবং বেনজয়েল পারক্সাইডটা ইউজুয়ালি বেটার চয়েস হবে নোডিলোসিস্টিক একনির ক্ষেত্রে। ইনফ্ল্যামেটরি একনি ক্যান বি ট্রিটেড উইথ দ্য টপিক্যাল ড্যাপসন, স্পেশালি ইন দ্য ওমেন, অ্যান্ড অ্যাজেলিক অ্যাসিড, যেখানে আমরা পোস্ট ইনফ্ল্যামেটরি হাইপারপিগমেন্টেশনের চান্স বেশি থাকে এবং ইনফ্ল্যামেশন থাকে, সেখানে অ্যাজেলিক অ্যাসিডকে চুজ করতে বলা হয়েছে। ইন কেস অফ দ্য চিলড্রেন, যাদের বয়স 12-র নিচে, তাদের ক্ষেত্রে যদি হয়ে যায় তাহলে টপিক্যাল মেডিকেশনে লিমিটেড থাকতে বলা হয়েছে, এবং সেই ক্ষেত্রে টপিক্যাল মেডিকেশন যেমন বেনজয়েল পারক্সাইড, রেটিনয়েড, অ্যাডাপালিন সাথে টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক, দে আর সেফ। আর ইন কেস অফ দ্য প্রেগনেন্সি যদি আমাদের দিতে হয়, দে হ্যাভ recommended to avoid retinoids as well as topical retinoids. এখন আসি আমরা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিব। সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিকের কথা বলা হচ্ছে মডারেট টু সিভিয়ার টাইপ অফ একনির ক্ষেত্রে। অ্যান্টিবায়োটিকের আসলে এখানে রোলটা কি? অ্যান্টিবায়োটিকের লং টাইম দিতে হয়। অ্যান্টিবায়োটিক মেইন দুইটা রোল হচ্ছে তারা দে রিডিউস দ্য নাম্বার অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইন দ্য স্কিন সারফেস, ইন দ্য ফলিকলস, ইনক্লুডিং দ্য কিউটোব্যাকটেরিয়াম একনি, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম দে হ্যাভ অ্যান অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি অ্যাকশন।
আমরা কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা কেন এই পার্টিকুলার এই গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক গুলো দিচ্ছি। তাদের কারণ হচ্ছে এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলার একটা এডিশনাল ফাংশন আছে, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাকশন আছে। সেই জন্য আমরা পার্টিকুলার কিছু গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক একটু লং টাইমে আমাদেরকে দিতে হয়। তবে মনে রাখতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক যেহেতু এইটা একটা ক্রনিক স্কিন কন্ডিশন একনিটা, সেই জন্য এদেরকে শর্ট কোনো ট্রিটমেন্ট একনি দিয়ে ভালো হবে না। এদেরকে দিতে হবে দে অফেন প্রেসক্রাইব ফর মান্থস অর ইভেন ইয়ার্স বিকজ একনি ইজ এ ক্রনিক স্কিন কন্ডিশন। তারপরে এখানে যে অরাল অ্যান্টিবায়োটিককে বলা হয়েছে যে আমরা কতদিন দিব, আমরা হাউ লং উই ক্যান গিভ, আমরা এটাকে বলা হয়েছে 3 থেকে 4 মাস পর্যন্ত আমরা এটাকে দিতে পারি। তবে চেষ্টা করতে হবে শর্টেস্ট পসিবল টাইম, ব্রিফেস্ট পসিবল টাইমে, যেন টাইম ফ্রেমের মধ্যে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু একনিক এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যেখানে বলে দিয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ব্যবহার করছি একনির জন্য ঠিকই, কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু একনিকে কিওর করে না, এটাকে কমিয়ে দেয়। তাহলে কিওর করার জন্য কিওর কিন্তু ন্যাচারাল প্রসেসে আস্তে 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 কিন্তু এমনি হয়ে যায়। এবং যদি সেটা হতে না পারে শেষ পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক হেল্প করছে, তখন আমাদেরকে কিন্তু একসময় হয়তো বা আইসোট্রেটিননে যাওয়া লাগতে পারে। there is no benefit। তবে আমরা আরেকটা কাজ করি অনেক সময়, অ্যান্টিবায়োটিক যখন দেই তখন দেখি যে এটা কাজ করছে না, 1 মাস পরে আবার বদলে দেই, এইটা করতে নিষেধ করেছে। অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক যদি আমি একটা স্টার্ট করি, সে ফর এক্সাম্পল টেট্রাসাইক্লিন স্টার্ট করেছি, আই হ্যাভ টু ওয়েট অ্যাট লিস্ট 2 মান্থস, আমি চেঞ্জ করবো না, এটা বলছি। there is no benefit to switching the antibiotic to improve the efficacy of the acne treatment. Switching may increase the risk of bacterial resistance। এবং আরেকটা কথা, ইট মে বি নেসেসারি টু চেঞ্জ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। কখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক চেঞ্জ করব? যখন দেখা যাবে তার একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট হচ্ছে। যেমন অ্যাডভার্স ইফেক্ট হচ্ছে ক্লিন্ডামাইসিনে, খুব কমন একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট হয়। ক্লিন্ডামাইসিন ভেরি গুড ড্রাগ, বাট যার হয় তার জন্য 2-3 দিনেই কিন্তু হয়ে যাবে, বা একটা সিঙ্গেল ডোজ খাওয়ার পরে হয়ে যায় সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস। কেউ খাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে ডার্ক স্কিন যাদের একটু কালো রং, তাদেরকে আমরা টেট্রাসাইক্লিন ডক্সিসাইক্লিন দিচ্ছি, সে কিন্তু আরেকটু কালো হয়ে যাবে, তার ফটোসেন্সিটিভিটি যার বেশি আছে, তখন সে আরো কালো, তখন আমরা সেকে না দিয়ে তার আমরা ন্যাক্রোলিড দিতে পারি, অ্যাজিথ্রোমাইসিন বা ইরাক্টোমাইসিন। সো সিচুয়েশন আমাদেরকে বলে দিবে টু চেঞ্জ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক, বাট আমরা এফিকেসি দেখার জন্য অবশ্যই আমরা অ্যান্টিবায়োটিক 1 মাস পরে সেটা যেন না করে, চেঞ্জ করে না দিয়ে আমরা অ্যাটলিস্ট ওয়েট করি 2-3 মাস। সাইড ইফেক্ট ফ্রম দ্য অ্যান্টিবায়োটিক অকেশনালি সিরিয়াস, মে বি লং লাস্টিং, এটাও হতে পারে। এবং ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স যেটা কথা আসছে, সেটা যদি আমরা টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে মিক্স করে অরাল অ্যান্টিবায়োটিক দেই, এবং সেখানে যদি বেনজয়েল পারক্সাইড বা রেটিনোইক অ্যাসিড থাকে, তাহলে বলছে যে ডাটা বলছে সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের কোনো রিপোর্ট ওই রকম পাওয়া যায় না, যখন আমরা বেনজয়েল পারক্সাইড বা কোনো রকমের রেটিনোইক অ্যাসিডের সাথে মিক্স করে আমি টপিক্যাল ইউজ করছি। এখন আসি আমরা হরমোনাল এজেন্ট হিসাবে Spironolactone can be benefit in some female, and combined with the oral contraceptive containing estrogen are recommended in female with inflammatory acne. In short term, adding with the corticosteroid, আমরা বলা আছে যে কোনো সময় আমরা স্টেরয়েড দিতে পারি অরাল সিস্টেমে, নট টপিক্যাল, একনি ট্রিটমেন্টে। কেন, কিসের জন্য? ইনিশিয়াল যে কারো যদি ইনফ্লামেশন অনেক বেশি থাকে, সে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হিসেবে সে এডিশনালি কাজ করবে। সিভিয়ার টাইপ অফ একনি আমরা আইসোট্রেটিন দিলাম শর্ট, তখন ইনিশিয়াল যে ফ্লেয়ারটা হয় এটার জন্য আমরা 1-2 সপ্তাহ অরাল স্টেরয়েড দিতে পারি, কর্টিকোস্টেরয়েড দিতে পারি। এবং কর্টিকোস্টেরয়েড অবশ্যই লো ডোজের অরাল কর্টিকোস্টেরয়েড আর রিকমেন্ডেড ফর দ্য পারসন উইথ অ্যাড্রেনাল হাইপারঅ্যান্ড্রোডাইনিজম অলসো। এখন আমরা একনির একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যে টপিক, যেটা ইম্পর্টেন্ট যে ওষুধ, যেটাকে বলা হয় কি মেডিসিন ফর একনি অর বেস্ট মেডিসিন ফর একনি, বাট আমরা এটা ব্যবহার করতে অনেকেই হয়তো একটু হেজিটেট করি বা ব্যবহার করতে চাই না, এটা সাইড এফেক্টের কথা শুনে। কিন্তু আসলে সারা ওয়ার্ল্ডেই একনির ট্রিটমেন্টের জন্য আইসোট্রেটিন ইজ এ ওয়েল রিকগনাইজড ড্রাগ, পার্টিকুলার ইন এ মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার টাইপ অফ একনি। মডারেট একনি যখন হবে, তখন আমরা যদি মনে করি এর কমপ্লিকেশন হওয়ার চান্স আছে, তাহলে কিন্তু আমরা দেরি করবো না, যেমন তার স্কার হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, তখন একটা ডিসফিগারমেন্ট হয়ে যেতে পারে। সো আইসোট্রেটিন উই শুড গিভ। সো আইসোট্রেটিন ইজ রিকমেন্ডেড ফর সিভিয়ার একনি or moderate acne that does not respond to other therapy. Low dose isotretinoin can be used to effectively to treat the acne and reduce the frequency and severity of the medicine related adverse effect, but intermittent dosing is not recommended.
all patient treated with isotretinoin। এখানে একটা কথা এসছে, আমরা এরকমও স্টাডি আছে বেশ কিছু যে ইন্টারমিডিয়েটলি আমরা মাসে 7 দিন দিচ্ছি আইসোট্রেটিনোইন, এইভাবে আমরা 1 বছরের মতো চালাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে কিছু কাজ করছে। কিন্তু এইখানে কিন্তু রিকমেন্ডেশনে ওরা না করেছে, নিষেধ করেছে ইন্টারমিডিয়েটলি সব পেশেন্টের জন্য দেওয়া যাবে না, সাম সিলেক্টেড পেশেন্টের জন্য দেওয়া যেতে পারে। এখন এফডিএ অ্যাপ্রুভ করলো কখন এই আইসোট্রেটিনোইন? ইট ওয়াজ অ্যাপ্রুভ বাই এফডিএ 1982 for the treatment of severe resistant and nodular acne. চলছে না কেন? এখন হচ্ছে হাউ লং, আমরা কতদিন আইসোট্রেটিনোইন দিব, এইটা একটা প্রশ্ন। আমি এগুলো প্রশ্ন আকারে এখানে লিখেছি কারণ এই প্রশ্নগুলোই সবার মাঝে জিজ্ঞাসা থাকে যে মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট শুড বি ট্রিটেড আনটিল দেয়ার স্কিন কন্ডিশন ক্লিয়ার। পরিষ্কার কথা, যতদিন না ক্লিয়ার হবে ততদিন পর্যন্ত এটা চালাতে হবে। এটা হতে পারে ফিউ মান্থস, এটা সাধারণত তারা রিকমেন্ড করছে 4 থেকে 7 মাস, অর্থাৎ 16 to 30 উইকস। এই ক্ষেত্রে আইসোট্রেটিনোইন মে বি প্রেসক্রাইবড ফর ইয়ার্স ইফ উই গিভ অ্যাজ এ লো ডোজ। লো ডোজে যদি আমরা দিই তাহলে কিন্তু আমরা ইভেন 1 বছরের মতো দিতে পারি। এখন টেকিং অরাল আইসোট্রেটিন রিলেশন উইথ দ্য ফুড, ফুডের সাথে কি কোনো রিলেশন আছে? ইয়েস, আমরা যদি আইসোট্রেটিন খাই আফটার মিল তাহলে এটা অ্যাবজর্পশন ভালো হবে। এবং একটা প্রশ্ন হলো আইসোট্রেটিন যদি আমি খাই, ইনটেক করি, অর্থাৎ 20 মিলিগ্রাম আইসোট্রেটিন খেলাম, সেটা কাজ করতে কতদিন লাগবে? পেশেন্টরা তো জানতে চায় আমি কবে থেকে ভালো হওয়া শুরু হব। আসলে আইসোট্রেটিন কাজ করা শুরু করতে 7 থেকে 10 দিন লাগে, অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট 1 উইক লাগে বের কাজ করতে। এবং এর একটা ভালো কাজ সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে, দেখা যাবে যে 4 মাসের মাথায় একটা পেশেন্ট কিওর হয়ে যেতে পারে, 4 মাসের মাথায়। সেটা হতে পারে কিরকম, 5 জনকে যদি আমরা দিই 4 জনের এরকম অবস্থা হতে পারে, এগুলো স্টাডিতে বলছে। এখন আইসোট্রেটিন কিভাবে কাজ করে? ইন acne, আইসোট্রেটিন reduces the sebum production, they shrink the sebaceous gland, reduces the follicular occlusion and inhibits the growth of the bacteria as well, and they have anti-inflammatory properties. How can we minimize the adverse effect of isotretinoin? আইসোট্রেটিনের যে অ্যাডভার্স ইফেক্টটা আমরা কিভাবে মিনিমাইজ করতে পারি? আমরা অনেক সময় বলছি আইসোট্রেটিনের অনেক সাইড ইফেক্ট আছে, সেই সাইড ইফেক্ট যেমন ড্রাই স্কিন হয়ে যায়, লিপ ক্র্যাকিং হয়ে যায়, নানা রকম। এগুলোকে আমরা কিভাবে, সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আমরা যেন লো ডোজ ইউজ করি। লো ডোজ আর ইফেক্টিভ while decreasing the related adverse effect, but we should not use any intermittent dose। এই কথাটা আবার এসছে, ইন্টারমিডিয়েটলি যেন আমরা না দিই। এখন আইসোট্রেটিন দেওয়ার আগে আমাকে কি কি ল্যাব টেস্ট করে নিতে হবে? ব্লাড টেস্ট আমরা কি কি করবো? লিভার ফাংশনটা করব, তার লিপিড প্রোফাইলে পার্টিকুলার কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের অবস্থা কেমন আছে, এবং মনিটর করতে হবে তার আইবিডি আছে কিনা, ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজ, এবং তার ডিপ্রেশনের স্ট্যাটাস। কোনো ডিপ্রেশনের পেশেন্ট থাকলে আমরা অবশ্যই চুজ করবো না। এবং পেশেন্ট যাদেরকে, ফিমেল পেশেন্ট যদি ম্যারিড হয় সেই ক্ষেত্রে তার কন্ট্রাসেপশনের ব্যবস্থা ঠিক মতো থাকবে কিনা সেটা আমরা ইনশিওর করে নিব, চাইল্ড বিয়ারিং এজ ইন ফিমেল। When one can get pregnant after taking isotretinoin, isotretinoin খাওয়ার শেষ হলে কতদিন পরে সে প্রেগনেন্ট হতে পারে? এটা নিয়ে অনেকের একটু মিসকনসেপশন আছে। সেটার সঙ্গে ক্লিয়ার কাট কথা হচ্ছে যে it is recommended that a woman wait for 1 month after stopping the isotretinoin before trying to become pregnant. Usually isotretinoin is no longer found in women's blood 4 to 5 days after the last dose, and most of its byproduct should be gone within 10 days after the last dose. 10 দিনের মধ্যেই আসলে কিছুই থাকে না, রক্তের থেকে চলে যায়। তবুও স্পেশাল সতর্কতার জন্য রিকমেন্ড করা হয়েছে যে স্টপ করার 1 মাস পরের থেকে সে প্রেগনেন্ট হতে পারবে। এখন আমরা আসি যে এই যে আইসোট্রেটিনিন কোনো কি মেনস্ট্রুয়েশনের প্রবলেম করে কিনা। হ্যাঁ, এটারও স্টাডি আছে যে আইসোট্রেটিনের যাদেরকে খাওয়ানো হয়েছে কতগুলো ফিমেলের মেনস্ট্রুয়াল প্রবলেম হয়েছে। দেখা যাচ্ছে কারো এটা অলিগোমেনোরিয়া, কারো মেনোরেজিয়া, কারো অ্যামেনোরিয়া, হ্যাঁ, কারো ডিসমেনোরিয়া, এরকম হয়েছে আর কি। সেটাও পার্সেন্টেজ কি একটা সাম পার্সেন্টেজ, কারণ তখন সিরামে তাদের এলএইচটা বেড়ে যায়, তখন তাদের মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল একটু প্রবলেম হয়। আইসোট্রেটিন কি কোনো বার্থ কন্ট্রোল পিল যদি কেউ খায় সেক্ষেত্রে কি কোনো ইন্টারফেয়ার করবে কি না? সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে যদি বার্থ কন্ট্রোল পিলের মধ্যে প্রজেস্টেরন থাকে, সেই প্রজেস্টেরন পিলের ক্ষেত্রে আইসোট্রেটিনের একটা ইন্টারাকশন আছে, অর্থাৎ এটা তখন আর কাজ করবে না, এই পিলটার তখন ফাংশনিং হবে না। সুতরাং ওই পিল না দেওয়াই ভালো আইসোট্রেটিনের সাথে। আর আইসোট্রেটিনের সাথে যে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব, তাহলে আমরা কোন অ্যান্টিবায়োটিক
দিতে চাবো। আমরা দিতে পারি ক্লিন্ডামাইসিন, আমরা দিতে পারি ম্যাক্রোলিড, অ্যাজিথ্রোমাইসিন সহ এগুলো দিতে পারি, কিন্তু আমরা যেন টেট্রাসাইক্লিন বা ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপের কোনো ওষুধ না দেই এর সাথে। কারণ কি করে, তাদের ড্রাগ ইন্টারাকশন আছে, এটা সিউডো টিউমার সেরিব্রি করে, তখন তাদের ওই ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা বেড়ে যায়, তখন সেই সিমটমগুলো ডেভেলপ করতে পারে। সো এই ক্ষেত্রে আমাদের একটু কশাস হতে হবে। এছাড়া আমাদের একটা কমন প্রশ্ন, আমরা তো ফিমেল নিয়ে বলছি যে আইসোট্রোটিনে ফিমেলের এই সাইড এফেক্ট আছে, প্রেগনেন্ট হতে পারবে না, এই সাইড এফেক্ট, কিন্তু মেইলের ক্ষেত্রে কি কোনো ফার্টিলিটিতে প্রবলেম আছে? এইরকম একটা স্টাডি আছে যে 50 জন মেইলের এরকম স্টাডি করা হয়েছে 17 থেকে 32 বছরের মধ্যে। দেখা গেছে সেই সমস্ত পেশেন্টদেরকে আইসোট্রোটিন খাওয়ানো হয়েছে, তাদের স্পার্মের ভলিউমের বা কাউন্টের বা মর্টিলিটির বা মরফোলজির কোনো সেরকম পরিবর্তন হয়নি। সো ইট ইজ ক্লিয়ারলি সেড ইট ইজ সেফ ফর দ্য মেল। এখন আইসোট্রোটিন যারা খায় তারা কি ব্লাড ডোনেট করতে পারবে? ইয়েস, তারা ব্লাড ডোনেট করতে পারবে যে কাউকে, ওতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে তারা প্রেগনেন্ট কোনো ওমেনকে ব্লাড ডোনেট করতে পারবে না। এবং আইসোট্রোটিন আমরা যে দিব তার এজ লিমিটটা কত, সে বলা আছে আইসোট্রোটিনকে 12 বছরের নিচে না দেওয়ার জন্য। আইসোট্রোটিন সেটারও আবার স্টাডি আছে, আইসোট্রোটিন 12 বছরের নিচে যাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের প্রিমেচিউর ক্লোজার হয়ে যায়, এফিশিয়াল ক্লোজার, কিন্তু সেটা যদি আবার লো ডোজে দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আবার হয় না। কিন্তু রিকমেন্ডেশন এসছে আমরা আইসোট্রোটিন ইউজ করলে আফটার দ্য এজ অফ 12 উই ক্যান গিভ ইট। আইসোট্রোটিনের সাথে প্রেগনেন্সির তো সম্পর্ক আছে, ল্যাকটেশনের কি কোনো সম্পর্ক আছে? ইয়েস, এটা নিয়ে স্টাডি সেরকম ভাবে হয়নি যে আসলে ল্যাকটেটিং মাদারকে ওইভাবে দেওয়া হয়নি, স্টাডিও ওই রকম ভাবে হয়নি, কোনো রকম স্টাবলিশ ডাটা নাই যে ব্রেস্ট ফিডিং এর ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম করবে কিনা চাইল্ডের ক্ষেত্রে। সেজন্য এটাকে আমরা যদি দিতে চাই তাহলে আমাদের কশাসলি দিতে হবে, বেটার টু অ্যাভয়েড ফর দ্য নার্সিং ওয়ামেন। এখন প্রেগনেন্সি নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তা, আইসোট্রোটিনের প্রেগনেন্সিতে কি হয়, এটা একটা পোটেনশিয়াল টেরাটোজেন আইসোট্রোটিনে। সেটা কি করতে পারে, ফিটাল অ্যাবনর্মালিটিস করতে পারে, যেমন ক্লেফট লিপ করতে পারে, আয়ের ডিফেক্ট করতে পারে, মেন্টাল বিভিন্ন রিটার্ডেশন করতে পারে, হ্যাঁ, তো আমাদের ক্র্যানিও ফেসিয়াল বা কার্ডিয়াক বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিফেক্ট করতে পারে, ইভেন মিসক্যারেজ হয়ে যেতে পারে। সো এগুলোরও স্টাডি আছে, এগুলো সাইড ইফেক্ট এবং পোটেনশিয়াল অ্যাডভার্স ইফেক্ট। আর তারপরে দেখা যাচ্ছে আমরা ডোজ কি দিব, এটা নিয়ে অনেক স্টাডি আছে। 2020 সালে এপ্রিল মাসে আপডেট হয়েছে ডার্মাটোলজি মেডস্কেপে, সেখানে বলা আছে আইসোট্রোটিন আমি যদি দেই, আইসোট্রোটিন থেরাপি শুড বি ইনিশিয়েটেড 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট ফর 4 উইকস। প্রথমে যখন আমরা শুরু করব 0.5 মিলিগ্রাম ডোজে শুরু করব, আস্তে আস্তে পরবর্তীতে তার রেসপন্স আমরা বাড়াতে পারি। এবং কো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইথ স্টেরয়েড, স্টেরয়েড আমরা ইনিশিয়ালি যদি ফ্লেয়ার হয় আমরা শর্ট কোর্সে আমরা স্টেরয়েড দিতে পারি ইনিশিয়াল ফ্লেয়ারটাকে মিনিমাইজ করার জন্য। আচ্ছা, এখন কথা হলো যে স্টাডিতে শো করছে যে আইসোট্রোটিনে একদম কোনো সাইড এফেক্ট হবে না, অর্থাৎ কোনো রকমের কোনো প্রবলেম করবে না, সেই ডোজটা কত, সেটা হচ্ছে 0.1 মিলিগ্রাম। 0.1 মিলিগ্রাম, দ্যাট ইজ যে একটা 60 কেজি ওজনের একজনকে 6 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট, 5 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট যেমন বাইরে পাওয়া যায়, ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায়, সেটা যদি কেউ দেয় তার কিছুই কিন্তু কোনো সাইড এফেক্টই হবে না, যে অ্যাডভার্স ইফেক্ট যেগুলো হয়ে থাকে স্কিন ড্রাইনেস হয়ে, চিলাইটিস হয়ে যেগুলো হয় হবে না। কিন্তু আমরা যদি দিতে চাই কিছু কিছু পেশেন্টের যাদের বেশি হয়, তারা 0.5 মিলিগ্রাম দিয়ে যদি প্রবলেম হয় তখন আমরা উই ক্যান স্টার্ট উইথ 0.2 অর 0.3 এরকম বলা আছে, বা 0.4 মিলিগ্রাম লোয়ার ডোজ, এটাকে বলা হয় লোয়ার ডোজ, অর্থাৎ লেস দেন 0.5 মিলিগ্রাম যদি ডোজটা হয় সেটাকে বলা হয় লোয়ার ডোজ। আমরা হায়ার ডোজ, তবে এটাই সত্যি কথা, আমি যদি ইফেক্টিভিটি ভালো পেতে চাই তা আমাকে ডোজ বাড়াতে হবে, সেটা তারা বলেছে। ডোজ বাড়াতে, লোয়ার ডোজে দিলে আমাকে শিডিউলটা তখন অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তবে ইন্টারমিডিয়েন্ট, আবারও এখানে স্টাডিতে এসছে লোয়ার ইন্টারমিডিয়েন্ট ডোজ শিডিউল যেটা পার উইক কে প্রতি মাসে দেওয়া হয় ইজ নট ইফেক্টিভ ফর দ্য লং লাস্টিং ইফেক্টিভিটি নাই। এখন আমরা আসি আইসোট্রোটিনের সাইড ইফেক্ট, যেটা নিয়ে এত কথা, সেটা হচ্ছে সাইড ইফেক্ট আইসোট্রোটিন ইজ অ্যাকচুয়ালি ডোজ ডিপেন্ডেন্ট। সাধারণত সাইড ইফেক্ট গুলো 1 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডেতে, নিয়ারলি অল পেশেন্ট will have side effect, whereas 0.1 milligram per kg per day, most of the patient will not. So range and the severity of the side effect is dose dependent and personal factor also. কারো দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে 20 মিলিগ্রাম করে ডেইলি খেলে হচ্ছে, কারো আবার 20 মিলিগ্রামে কিছুই হচ্ছে না। সো এটা কিন্তু পার্সোনাল ভেরিয়েশন আছে। তো এখন যেটা হয়, একনি কি হতে পারে, আমরা যদি একনির ফ্লেয়ারের যে কথাটা এসছে, সাধারণত 0.5 মিলিগ্রামের উপরে যখন যায় তখনই একনিটা একটু ফ্লেয়ার করে। আমরা যদি 0.5 মিলিগ্রামের নিচে রাখি ডোজটা পার কেজি পার ডেতে, তাহলে কিন্তু ওইরকম একটি ফ্লেয়ার ইনিশিয়ালটা হয় না, এটা এখানে বলেছে। কি কি হতে পারে সাইড এফেক্ট, যেমন ড্রাই স্কিন, ফ্র্যাজাইল স্কিনটা কেটে ভেঙে যেতে পারে, ক্র্যাক হয়ে যেতে পারে, ড্রাই লিপ, চিলাইটিস, হ্যাঁ এগুলো হয়। তারপরে ড্রাই আইস, ড্রাই থ্রোট, ড্রাই মাউথ,
এবং নোজটা ড্রাই হয়ে ন্যাজাল ব্লিডিং হতে পারে। এছাড়া অ্যানাল মিউকোসাতে হয়ে ওইখানে ব্লিডিং হতে পারে, জেনিটালিয়াতে হতে পারে, ডিসপেরোনিয়া হতে পারে, ডিসকমফোর্ট ডিউরিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া যেগুলো ফেশিয়াল ইরাইথেমা বা টেম্পোরারি হেয়ার লস, দেখা যায় পেশেন্ট বলছে যে হ্যাঁ আপনি ওষুধটা খাচ্ছিলাম কিন্তু 2-3 মাস পর আমার চুল পড়া শুরু হয়েছে, এটা কিন্তু হতে পারে কিছু পেশেন্টের টেম্পোরারি, এবং ব্রিটেল নিয়ালটাও একটু ব্রিটেল হয়ে যেতে পারে। এছাড়া অন্যান্য যেমন হেডেক, কারো করে, এটা কিন্তু সবার হয় না, কারো কারো একটু হেডেক, মায়ালজিয়া, ব্যথা হচ্ছে, আর্থালজিয়া, জয়েন্টে পেন করছে পার্টিকুলার এক্সারসাইজ করার পরে, টায়ার্ড লাগছে, কিছু টায়ার্ডনেস বা লেথার্জি লাগছে, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাইট ভিশনের প্রবলেম হতে পারে। সেই জন্য আসলে বলা হয় যে যারা ড্রাইভিং করে তাদের রাতের বেলা ড্রাইভিং যাতে না করে আইসোটোনিন যারা খায়, এবং এটাও বলা আছে যে যারা আইসোটোনিন খায় যেমন পাইলট, তাদের যেন অথরিটিকে জানিয়ে রাখে সে আইসোটোনিন খাচ্ছে, কারণ তার নাইট ভিশনের প্রবলেম হতে পারে। এছাড়া হাইপারট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, এটা হতে পারে যেটা হাই লেভেল হয়ে গেলে আসলে খুব তার ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স নাই। এছাড়া হেভি ফ্লো, মেস্টুরাল ফ্লো বা ইরেগুলারিটি, মেস্টুরেশন ইন সাম কেসেস হতে পারে। সো এখন কথা হলো যে আইসোটোনিন যে আমরা দিচ্ছি, আইসোটোনিন যদি দিয়ে পেশেন্ট ভালো হয়ে যায়, আবার যদি পেশেন্টটা রিকার করে, আমরা কি আবার দিতে পারবো? ইয়েস, উই ক্যান গিভ। আমরা দেখা যায় 50% পেশেন্টের একদম ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু আবার কিছু করছে, রিকার করলে তখন আমরা এটাকে আবার আইসোটোনিন ফর ফিউ মান্থস আমরা আইসোটোনিন আবার পেশেন্টকে দিতে পারবো। এখন আমরা আসি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বললাম, এখন আমরা আসি লেজার থেরাপি অফ একনি। যেমন নন অ্যাবলেটিভ লেজার আছে স্মুথ বিম লেজার, ইটস এ ভেরি গুড লেজার and best laser for the acne treatment. Light therapy আছে using non-invasive blue light therapy, red light therapy, non-ablative radio frequency, NDAC laser, IPL or intense pulse light, ফটোডাইনামিক থেরাপি, সেই ফটোডাইনামিক থেরাপিটাও ওই ব্লু লাইটটাই দেওয়া হয় বা ওই যে রেড লাইট দেওয়া হয়। ফটোডাইনামিক থেরাপি আমরা আসলে বাংলাদেশে ওইভাবে ব্যবহার করি, তবে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে তারা ইউজ করে, সেখানে এক ধরনের কেমিক্যাল অ্যামাইনো লিভুলিনিক অ্যাসিড লাগিয়ে তারপরে 1 ঘন্টা পরে দেখা যায় ওই ব্লু লাইটটা দিচ্ছে, এবং সেটা খুব ভালো, তারা বলছে বিভিন্ন স্টাডিতে ভালো কাজ করে, মাসে একবার করে দিতে হয়, 3-4টা সেশন দিলে বেশ একটি ভালো রেসপন্স। অর্থাৎ যারা অরাল ট্রিটমেন্ট বা মেডিকেশনে ইন্টারেস্টেড না, তাদেরকে আমরা লেজার ট্রিটমেন্টে যেতে পারি, এটা একটা অপশন আছে আদার দেন oral treatment. Pulse dye laser আছে, have been used recent years for the treatment of active inflammatory acne and superficial acne scar as well. Smooth beam laser is a diode laser that targets the sebaceous gland and upper part of the dermis. It is advanced multi-effect non-ablative laser treatment applicable for acne scarring, active acne and collagen loss as well. এখানে আমরা একটা দেখছি যে আইপিএল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে একনির পেশেন্টের জন্য, যারা আসলে অরাল বা সিস্টেমিক ড্রাগ খেতে চায় না, তাদেরকে তখন আমরা ওই অপশনটাও রেখে একটা আইপিএল ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় কিনা, অর্থাৎ ইনস্ট্যান্ট পালস লাইট, যেটা আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন সেন্টারে অনেকেই দিচ্ছেন। তারপরে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। সার্জারি ইজ ইন্ডিকেটেড বোথ ইন অ্যাক্টিভ একনি অ্যান্ড পোস্ট একনি স্কার। For active acne, surgical treatment only and adjacent to medical therapy. যেমন আমরা এখানে মেডিকেল ট্রিটমেন্টও দিচ্ছি, দেখা গেল যে কমেডন ফর্ম করেছে, এই কমেডনের মধ্যে এই কমেডনগুলো যদি কমেডন এক্সট্রাকশন না করে দেওয়া হয়, আমরা ইলেকট্রো সার্জারি করে করতে পারি অথবা ম্যানুয়ালি করতে পারি, কমেডন এক্সট্রাকশন দিয়ে সেভাবে আমরা করতে পারি। এখানেও ওই রকম ভাবে একটা প্রসিডিউর করা হচ্ছে, তারপরে এট দি সেম টাইম তার মেডিকেল ট্রিটমেন্টও আমরা দিয়ে থাকি। প্রসিডিউরের মধ্যে কমেডন এক্সট্রাকশন, সাবসিশন, দেখা গেল যে একনি হয়ে কমপ্লিকেশন হয়ে একনি স্কার হয়েছে, সেই স্কারের মধ্যে সাবসিশন করছি, ডার্মাব্রেশন, বা যদি আমরা এক্সিশন করতে চাই, পাঞ্চ এক্সিশন করে আমরা রিমুভ করে দিতে পারি, কেমিক্যাল পিলিং অ্যান্ড আদার মডালিটিস আদার দেন ওরাল ট্রিটমেন্ট, কিছু ইন্টারন্যাশনাল থেরাপি, অর্থাৎ একটা সিস্টিক একনি আছে শক্ত হয়ে গেছে, কিলয়েডাল একনি হয়েছে শক্ত, সেখানে ইন্টারন্যাশনাল থেরাপি, ক্রায়োথেরাপি দিয়ে ওটাকে সফটেনিং করা যায়, মাইক্রো ডার্মাব্রেশন, ডার্মা পেন মাইক্রো নিডলিং থেরাপি ও ডার্মা রোলার দিয়ে করতে পারি, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রো নিডলিং থেরাপি, এগুলো আমাদের আলাদা মডেলিটিস। এ পেশেন্ট মে নিড মোর দেন ওয়ান টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট। দেখা যাচ্ছে দুইটা ট্রিটমেন্টই একটা ট্রিটমেন্ট কম্বিনেশন করা লাগে। প্রপার কেস সিলেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনশিওরিং স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট। যেমন আমরা কেমিক্যাল পিলিং যদি বলি, সুপারফিশিয়াল কেমিক্যাল পিল ইজ এ প্রসেস অফ অ্যাপ্লাইং এ কেমিক্যাল এজেন্ট টু দ্য স্কিন so as to cause the controlled destruction of the epidermis leading to exfoliation. Glycolic acid, salicylic acid
এবং টিসিএ ট্রাইক্লোরোএসিটিক অ্যাসিড আর কমনলি ইউজ। এখানে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড আমরা কত পার্সেন্ট ইউজ করতে পারি? 40 to 50% ইউজ করা হয়। 30 থেকে 50% আমরা শুরু করব লো ডোজ থেকে। স্যালিসাইলিক অ্যাসিডও এরকম 30 to 50% এর মধ্যে, ট্রাইক্লোরোএসিটিক অ্যাসিডও এরকম 15 to 50% এরকম পেশেন্টের উপর কন্ডিশন আমরা ইউজ করতে পারি। এই সাধারণত এই তিনটা কেমিক্যালি ব্যবহার করা হয়। সুপারফিশিয়াল পিল which produce the injury to the limited epidermis are effective for the mild to moderate acne and are safe and effective in reducing the papule, pustule and comedone count. এছাড়া যে মিডিয়াম ডেপথ পিল যেগুলো আছে সেটাও আমরা ব্যবহার করতে পারি একনি স্কারিং এর ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে। যেমন প্যাপিলারি ডার্মিসে এটা যাবে, তাই সেখানে ইনজুরি করে, পরে সেটা একনি স্কারিং এর জন্য এই কেমিক্যাল পিলিংটা কাজ করে। Now the treatment of acne scarring. Proper counseling is very important in the treatment of acne scar. কারণ আমরা জানি এটা 100% কিন্তু ইমপ্রুভ হয় না। সো পেশেন্টকে আগে আমাদেরকে কাউন্সেলিং করে নিতে হবে যে তার স্কার কতটুকু সে ইমপ্রুভ, তার এক্সপেকটেশন কতটুকু। আমরা অবশ্যই তার 50 to বলে দেব 50 to 70% ইমপ্রুভমেন্ট করা সম্ভব। ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ দ্য acne scar. No single treatment is best for anyone. Combination approach might improve the appearance of the scarring. এখন এরকম আমরা স্কার দিছি, আইসপিক স্কার, বক্স স্কার, রোলিং স্কার, হাইপারট্রফিক স্কার, এগুলো আমরা জানি। এবং সেই ক্ষেত্রে স্কারের ট্রিটমেন্ট জাস্ট খালি আমি হেডলাইনগুলো বলছি, ডার্মাপেন মাইক্রোনিডলিং থেরাপি অর ডার্মা রোলার, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোনিডলিং থেরাপি, সার্জিক্যাল পাঞ্চ যেমন পাঞ্চ এক্সিশন বা পাঞ্চ ইলিভেশন বা পাঞ্চ গ্রাফটিং, লেজার দিয়ে রিসারফেসিং করতে পারি যে CO2 ফ্র্যাকশনাল লেজার, ডার্মাইব্রেশন, সাবসিশন, এবং স্কিনে নিডলিং করা হয়, কেমিক্যাল পিলিং, সফট টিস্যু কিছু ফিলার যেমন কোলাজেন, ফ্যাট বা পিআরপি, এই সমস্ত কিছু সাবস্টেন্স দিয়ে। এছাড়া হাইপারট্রফিক যে স্কার যদি থাকে সেটা স্টেরয়েড দিয়ে ইনজেকশন দিয়ে করা হয়। যেমন এখানে একটা দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে ডার্মাপেন মাইক্রোনিডলিং ট্রিটমেন্ট। এটা আমাদের অনেক ডার্মাটোলজিস্ট রেগুলার ইউজ করছেন এবং একনি স্কারিং এর জন্য ওয়ান অফ দি বেস্ট মডেল অফ দ্য ট্রিটমেন্ট ফর একনি স্কারিং। এরকম একটা পেন থাকে, সেই পেনের মধ্যে আমরা প্রথমে লোকাল অ্যানেস্থেটিক দিয়ে নেই, তারপর অ্যানেস্থেটিক দেওয়ার পরে স্টেরিলিটি মেনটেন করে ওই এরিয়াগুলোতে ডার্মোপেন দিয়ে ওই বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এটাকে মুভ করানো হয় এবং 2-3 সপ্তাহ অন্তর অন্তর এই ডার্মোপেন ট্রিটমেন্ট করা হয়। তারপর এইখানে যে একটা ছবি আসছে সেটা হচ্ছে এই পেশেন্টটাকেও আমরা করা হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোনিডলিং থেরাপি, সেটাও আরেকটা মডেলিজ অফ ট্রিটমেন্ট, ভেরি গুড মডেলিজ অফ ট্রিটমেন্ট ফর একনি স্কারিং। আমরা এখানে কিছু ছবি যদি দেখি বিফোর এন্ড আফটার, আমরা বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম, পেশেন্টগুলো ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, কখনো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, কখনো কম্বিনেশন অ্যাপ্রোচ দিয়েছি, সেগুলোর কিছু ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে। So actually acne although is a very common condition but sometimes patient অনেক কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে। সো আমাদেরকে প্রপার ওয়েতে অ্যাপ্রোচ করলে পেশেন্টগুলোকে অবশ্যই কিওর করা সম্ভব, এটাই হচ্ছে মূল কথা। সো টেক হোম মেসেজ ইজ দ্য acne is a very common skin problem and with great cosmetic concern it is curable, but ট্রিটমেন্ট মডেলিটিস কিন্তু ভ্যারি করে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট করতে হবে। একনির মতো দেখা যায় এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যেটাকে মিমিকিং একনি বলা হয়, যেগুলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, সেগুলো কিন্তু খুব আনকমন না। টু অ্যাচিভ দ্য সাকসেসফুল ট্রিটমেন্ট অফ একনি নিডস পেশেন্ট এডুকেশন অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য অ্যাভয়েডিং দি কমেডোজেনিক কসমেটিক অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্সেস দ্যাট aggravating the acne. Topical steroid is absolutely contraindicated for the acne. Avoid magic improvement by steroid. All treatment facilities nowadays available in Bangladesh. যেমন সেজন্য আমরা এক কথায় যদি মানুষকে সচেতন করার জন্য বলতে চাই, চর্মরোগ জটিল হয় আন্দাজে স্টেরয়েড নয়, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন, সুস্থ থাকুন আগামী দিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স হিয়ারিং। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার এই অনবদ্য প্রেজেন্টেশনের জন্য। গত 1 ঘন্টা আমরা মনোমুগ্ধ হয়ে একনের আদ্যপান্ত জানলাম একনি সম্পর্কে প্রচলিত মিথ সম্পর্কে, আমরা যেসব অপচিকিৎসার শিকার হই সেই সম্পর্কে, এবং একনের প্রপার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে। আমরা সবাই এই প্রেজেন্টেশন থেকে দারুণভাবে উপকৃত হয়েছি। এরপরেও আমরা চাইবো আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর জিনাত মিরা স্বপ্না ম্যাডাম যদি প্রেজেন্টেশনের সাথে আরো কিছু যোগ করতে চান, আমরা সরাসরি চলে যাব ম্যাডামের কাছে। ম্যাডাম আনমিউট করতে হবে, ম্যাডাম আনমিউট করতে হবে। Thank you very much for this. Thank you, Professor Hasib, for this elaborate presentation.
ডক্টর হাসিবের সব মোটামুটি সব পয়েন্টসই টাচ করেছে, and because this is a topic যেটা which would need few hours to discuss, ওইটাকে he has beautifully যেসব পয়েন্টসে ইম্পর্টেন্স দেওয়া দরকার, the new drugs ইউজ করা বা নিউ ড্রাগ ইউজ করার ভয়টা কেটে যাওয়া, বা নিউ ড্রাগ যেটা ও যেটা এমফাসাইজ করলো অন রেটিনয়েডস, সেটার ব্যাপারে সে বললো ইন ডিটেইলস। So that is very important. That is one of the drugs যেটা আমাদের which we need as dermatologists to help our patients. And any drug, as a doctor, when we use, we have to know the effects as well as the side effects, তাই না? So Dr. Hasibur প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমার বেশি কিছু বেশি অ্যাড করার কিছু নাই। একটা জিনিস আমি বলবো, Dr. Hasib has mentioned about there was a concern about depression associated with isotretinoin. So there has been a meta-analysis on about 1,411 patients, and ওরা দেখেছে, ওরা study করেছে on these patients to see whether isotretinoin causes depression or not. So ওরা যেটা দেখেছে after research that they didn't find any statistical significant কোনো ইয়ে পায় নাই between the drug and depression. Acne as it is, in all stages of acne, a patient might be depressed. কিন্তু ওরকম কিন্তু মেটা অ্যানালাইসিস ওরা কিন্তু পায় নাই, এটা একটা জিনিস। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড পয়েন্ট ফর আস, বিকজ আগে বলতো যে অ্যাকুটিন খেয়ে মানুষ সুইসাইড করে, সেটা কিন্তু এখন একটু চেঞ্জ হচ্ছে। একটা এটা, আরেকটা হলো যে ডক্টর হাসিব যেটা বলেছেন দ্যাট অ্যান্ড উই অল নো দ্যাট Cutibacterium acne is one of the agents which causes inflammation. It causes inflammation in various ways. আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যে Cutibacterium acne তো সবাই আর মুখে আছে, এটা তোমার মুখেও আছে, ডক্টর হাসিবের মুখেও আছে, আমার মুখে আছে। সো আমার মুখে acne হচ্ছে না বা তোমার মুখে হচ্ছে কেন? Then a question might come from the audience. এটার কথা দুইটা কথা বলছে, একটা হলো যে Cutibacterium acne may cause hypersensitivity. So that explains why not everyone gets acne due to Cutibacterium presence. যারা hypersensitive to Cutibacterium থাকে ওদেরই হয়তো acne হয়। আর acneর আরেকটা ফ্যাক্টর যেটা ডক্টর হাসিব বলেছেন that genetic কারণটা it plays a big role. এটা একটা আরেকটা জিনিস ভেরি ইন্টারেস্টিং যেটা আমি এই প্রেজেন্টেশন হওয়ার আগে I was looking through papers, and Dr. Hasib, I saw that Cutibacterium acne যখন when it happens, it is a Swedish study, and this was done on in October 2017, which says that in young teenage males who get acne, ওদের মধ্যে দেখা যায় early onset of prostate cancer. Why so? Oরা they have said that there might be a possible link of Cutibacterium acne might be the common agent, like Streptococci is a common agent in streptococcal sore throat and rheumatic heart disease. So Cutibacterium acne যদি young male দের হয়, আর আমরা যদি এটাকে কন্ট্রোল, আমরা in severe acne যদি young male দের আমরা কন্ট্রোল না করি, so we may have this complication. So এটা একটা আরেকটা যেটা ডক্টর হাসিব বলেছেন Spironolactone use আমরা করব, because এখন acne is not limited to only the আমরা বলতাম এটা বয়সন্ধিকালের একটা ওষুধ, it comes in the teenager মধ্যে আসে, এখন দেখা যায় pre-teens-এও আসতেছে, neonates-এও আসতেছে, and it persists beyond 25-30 years পরেও persist করে, স্পেশালি মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় 40-45 পর্যন্ত এটা কিন্তু হতেই থাকে, and they don't respond well to the treatment. So এইসব মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা যদি what we can do is we can add Spironolactone to the treatment regime. Spironolactone এর একটা ভয় আছে, একটা ভয় 10-25% patients getting Spironolactone may get primary breast cancer. কিন্তু আরেকটা স্টাডিও পাশাপাশি প্যারালালি হয়েছে, অনেকগুলো স্টাডি হয়েছে প্যারালালি, সেটা হলো যে a patient who is
recovering from breast cancer will not, দেখা গেছে যে ওদেরকে যদি আমরা স্পাইরোনল্যাকটন দিই ওদের কিন্তু ইয়ে হয় না, মানে আবার রিল্যাপস অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় না। দ্যাট ইজ দ্য, এগুলি সব স্টাডি হচ্ছে, এগুলি হয়তো মেবি আবার হয়তো কিছু চেঞ্জও আসতে পারে, বাট উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল রিগার্ডিং স্পাইরোনল্যাকটন বিকজ 10 to 25% কেসেস প্রাইমারি ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে। আমরা যদি দিই, আমরা স্পাইরোনল্যাকটনের সঙ্গে যদি ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ যদি একসঙ্গে মিলাই, then we get better result for recalcitrant acne in older women. ছেলেদেরকে তো কোনোদিনই দেওয়া যাবে না বিকজ এটা গাইনোকোমেশিয়া করতে পারে। So this is about acne যেটা বলছিলাম। এটা আরেকটা হলো যে we have few new drugs, like একটা তো এটা হলো যে aldosterone antagonist drug spironolactone, আরেকটা নতুন ড্রাগ এসেছে which is androgen receptor inhibitor, that is called ওটার নাম এখন আমার মুখস্থ হয়নি, but I can look up and say ওটার নাম is কি নাম বলো হাসিব? It's called clocosterone, something like that. It's called clascoterone. Clascoterone is 1% cream, and this is an update. This is androgen receptor inhibitor in topical form. So we have one new drug which is clacosterone. And আরেকটা জিনিস হাসিব দেখা গেছে যে অন্য ড্রাগস দেখা গেছে যে they develop resistance like erythromycin, এটা বা clindamycin, erythromycin especially resistance হচ্ছে when it's given in oral form, কিন্তু tetracycline group of drugs even if long duration দিলেও দেখা গেছে তেমন resistance develop করে না। হাসিব, are you with me? Yeah, একদম পারফেক্ট। হ্যাঁ, তো আমরা তাহলে যদি একটা পেশেন্টকে ট্রিট করি, আমরা we should opt for tetracycline group of drugs rather than jumping to azithromycin or erythromycin because ওগুলি already resistance দেখা যাচ্ছে। So tetracycline এখনো পর্যন্ত updated, like Hasib said, updated on 2020 August, যে tetracycline does not show any bacterial resistance. So that is a safe drug for us. Tetracycline very safe. And tetracycline এর একটা নতুন ড্রাগ আসছে। আমাদের যেটা ভয় ছিল যে অনেকদিন যখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিই তখন আমাদের গাট ফ্লোরা একটু ডিসরাপশন হয়ে যায়। হ্যাঁ, গাট ফ্লোরা ডিসরাপশন হলে মেয়েদের ভেজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস হতে পারে, তারপর অনেক সমস্যা হয়। সেটা একটা আমাদের ইস্যু ছিল, কনসার্ন ছিল। বাট একটা নতুন ড্রাগ এগেইন এসছে which is a derivative of first in class derivative of tetracycline, which is called Sarecycline. আর এটার trade name is very সুন্দর একটা নাম, it's called Sarecera, SEYSARA, Sarecera. So Sarecera is a drug with narrow spectrum of activity. It's the first in class of tetracycline group. Narrow spectrum of activity, acts only on acne, and we can give safely to the patients. So this is a new development. So we have a new anti-androgen antagonist, and we have this new and first in class drug from the tetracycline group. So এইটুকুই, তেমন তো আর বেশি কিছু না, তো সবই কভার করেছে, has covered everything very nicely. Thank you, Professor Hasibur Rahman. Beautiful presentation, and there's nothing much to add to your presentation. It was beautifully shown, and all the procedures that we can do, because acne ke amra jodi khub simple bhabe ni ta to na. Acne is a disease of sebaceous gland. Our sebaceous gland is a neuroendocrine inflammatory organ which is stimulated by corticotrophin releasing hormone, and which is caused by stress. So একটা young ছেলে, একটা young মেয়ের যখন মুখে একটা acne হয়, it causes immense suffering and immense mental tension to them. So ওদের mental tension তো যখন বাড়ে,
তখন আমরা সেবেসিয়াস গ্ল্যান্ড which is a neuroendocrine inflammatory একটা গ্ল্যান্ড, ওইটার অ্যাক্টিভিটি যদি কমাতে পারি তাহলে এই পেশেন্টকে আমরা এই গ্রুপ অফ পেশেন্ট which is a big group now, not only the adolescent, so এই গ্রুপটাকে পুরো গ্রুপটাকে আমরা as dermatologists আমরা অনেক হেল্প করতে পারি। and as I said before, dermatology is not skin deep, so dermatology এই যে acne has hormonal causes which Hasib said, so hormonal causes এর জন্য যখন acne হয় তখন আমাদেরকে ওইগুলিও মাথায় রেখে আমাদেরকে পেশেন্টকে ট্রিট করতে হবে। It's not only on the skin, it may be due to things happening inside. And as Hasib said, I will again say, Hasib আমি আবার বলবো তোমার সঙ্গে একমত হয়ে that we should add benzyl peroxide, fixed drug combinations or benzyl peroxide with other retinoids এর সঙ্গে আমাদেরকে benzyl peroxide add করা উচিত, benzyl peroxide with clindamycin, we should add these so that we don't increase the bacterial resistance যেটা হয়ে যেতে পারে। So I think this much I can say to whatever Hasib has said, and I am agreeing to all that he has said. It was a beautiful presentation, and I think we have all benefited from his presentation. Thank you, Professor Hasibur Rahman. Thank you very much. Thank you. Thank you. ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারের এই অনবদ্য প্রেজেন্টেশনকে আরেকটু সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেওয়ার জন্য, আরেকটু গুছিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। স্যার এবং ম্যাডাম, আপনাদের দুজনের অবগতির জন্যই আমরা জানাচ্ছি, আমাদের এই জুম মিটিং এর সাথে সাথে বিডি ফিজিশিয়ানস এর ফেসবুক পেজেও আমাদের প্রোগ্রামটি লাইভ হচ্ছে। আমাদের সাথে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেছেন পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেইনি, জেনারেল ফিজিশিয়ানস এবং স্পেশালিস্ট, এবং তারা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে আমাদের কোশ্চেন আনসার বক্সে অনেকগুলো কোশ্চেন এসে জমা হয়েছে। আমরা এখন কোশ্চেনগুলো নেব। আমরা চেষ্টা করব অনেকগুলো কোশ্চেনের মধ্যে যতগুলো কোশ্চেন নেওয়া সম্ভব এখান থেকে নেওয়ার জন্য, এবং স্যার ম্যাডাম দুইজনকে আমরা পালাক্রমে কোশ্চেনগুলো তাদের কাছ থেকে উত্তরগুলো জানার চেষ্টা করব। প্রথমেই চলে যাচ্ছি ডক্টর সাইফুল্লাহ রাজিনের প্রশ্নে। তিনি জানতে চেয়েছেন, is there any difference in the mechanism of drug-induced acne for eruption and ischial acne, and what is the treatment of drug-induced acne? স্যার। আমি পুরোটা শুনতে পারি না, একটু ভেঙে আসছে তো, মানে ড্রাগ ইনডিউস একনিটার সাথে ডিফারেন্স কি জানে স্যার? একনে ফর্ম ইরাপশন মানে ড্রাগ ইনডিউসড একনে ফর্ম ইরাপশনের সাথে একনে ভালগারিসের যে ডিফারেন্সটা, এটা উনি জানতে চেয়েছেন, এবং ড্রাগ ইনডিউসড একনে ট্রিটমেন্ট জানতে চেয়েছেন। ড্রাগ ইনডিউস একনিটা ওই ড্রাগ উইথড্রল করে ফেললেই এটা খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। আর ডিফারেন্সটা হচ্ছে সাধারণত ওগুলো মনোমরফিক হয়ে থাকে এবং তাদের ইরাপশনগুলা মানে একনি ভালগারিসের যেরকম প্যাটার্ন থাকে, কমেডন, প্যাপিউল, পাস্টিউল, নোডিউল, এরকম এরকম থাকে না, ওগুলো এক রকমের থাকে, মনোমরফিক যেটাকে বলা হয়। এটা আমরা পেশেন্টকে হিস্ট্রি নেই, হিস্ট্রির সাথে মিলাই এবং ট্রিটমেন্ট করলে ওইটার আউটকাম আরো তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। ট্রিটমেন্টের আমরা যে প্রিসিপিটেটিং ড্রাগ আছে ওইটাকে যখন বন্ধ করে দেই তখনই পেশেন্টটা খুব আস্তে 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 রিকভার করে যায়, যদি ফেস ওয়াশ দিলেই হয়। এবং কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের টপিক্যাল মেডিকেশন এবং অ্যান্টিবায়োটিক লাগতে পারে। একই সাথে জি ম্যাডাম। জি ম্যাডাম। অ্যাকচুয়ালি একনিফর্ম ইরাপশন যেগুলি হয় ডিউ টু ড্রাগস, ডিফারেন্ট ড্রাগস এর জন্য যখন হয়, তখন দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর হলো যে হাসিব, একনিফর্ম ইরাপশনস গুলির মধ্যে কিন্তু কমেডন্স থাকে না। একনিফর্ম ইরাপশনসে কমেডন্স থাকে না। দ্যাট ইজ হাউ ইউ সব একনি ইজ আ পলিমরফাস, মানে একনি ম্যানিফেস্টেড হয় ইন পলিমরফাস প্যাটার্ন, সব স্টেজেস থাকে, কমেডন্স থেকে শুরু করে আপ টু সিস্ট পর্যন্ত। কিন্তু একনিফর্ম ইরাপশন যখন হয় তখন কমেডন্সটা থাকে না মনে হয়। হাসিব কি বলো? হ্যাঁ জি জি জি, ওইটাই তো বললাম আমি, মনোমরফিক থাকে এবং কমেডন ফর্মেশন ওগুলো থাকবে না, যেমন রোজাসিয়াতে যেরকম থাকে, রোজাসিয়াতে থাকে না যেরকম, সেটাই। স্যার একই সাথে উনি জানতে চেয়েছেন, হোয়াট আর দ্য জেনারেল অ্যাডভাইস ফর একনে পেশেন্ট and also specific advice related to local application of drug?
এটা তো আমি আসলে ওই প্রেজেন্টেশনের সময় দেখেছি এবং বলেছি যে অ্যাডভাইসগুলো কি কি। প্রথম অ্যাডভাইস হচ্ছে ফেস ক্লিন রাখতে হবে, ফেসের মধ্যে কোনো কসমেটিক সে ব্যবহার করবে না, মাথায় হেয়ার অয়েল ব্যবহার করবে না, কমেডোজেনিক কোনো সাবস্টেন্স ব্যবহার করবে না। যদি কোনো কসমেটিক বা ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে হয় তাহলে নন কমেডোজেনিক কিছু কসমেটিক ব্র্যান্ডে মার্কেটে পাওয়া যায়, সেগুলো সে মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারে। মূল বিষয়টা হলো কমেডন ফর্মেশন করার জন্য বিভিন্ন রকম যে ফ্যাক্টর থাকে, এক্সটার্নাল কোনো অ্যাপ্লিকেশন থেকে বিরত থাকবে এবং এট দ্য সেম টাইম তার স্ট্রেসটা কমাবে। অর্থাৎ অনেকে স্ট্রেসের কারণে কিন্তু একনিরা বেড়ে যায় ইনফ্যাক্ট, এবং ফেসটাকে ক্লিন করে রাখবে। আমি এটা ক্লিনজারের কথা খুব এমফাসিস দিয়েছিলাম যে ফেস ওয়াশ করে রাখবে। যেই ফেস ওয়াশ যেমন কারো যদি স্কিন বেশি ড্রাই হয়ে যায় তার নন ড্রাইং কিছু ফেস ওয়াশ পাওয়া যায় সেগুলো, আর যাদের অয়েলি স্কিনের জন্য আলাদা কিছু ফেস ওয়াশ পাওয়া যায়। স্কিনটাকে ক্লিন করে রাখবে উইথ এ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, তার জন্য যেটা কমফোর্টেবল সুইটেবল হবে সেরকম ক্লিনজার দিয়ে। দ্যাট ইজ এ ভেরি মানে কমন অ্যাডভাইস ফর অল পেশেন্ট অফ দ্য একনি। থ্যাংক ইউ স্যার। ম্যাডাম একটু আগে হচ্ছে ইমোশনাল স্ট্রেস এবং ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলছিলেন, এই সম্পর্কেও আমরা প্রশ্ন পেয়েছি। সেই প্রশ্নগুলো সাম আপ করে আমরা যেটা এখন জানতে চাচ্ছি যে হোয়াই একনে পেশেন্ট আর সো আপসেট সাইকোলজিক্যালি and acne cause low self-esteem and depression, but can emotional stress exacerbate acne vulgaris? Yeah, the thing is that acne আমাদের ত্বক, our skin is a visual organ, এটা সবাই চোখে পড়ে। সো আমাদের যখন সবচেয়ে বেশি ভিজিবল when we come in contact, interpersonal যখন কন্ট্যাক্ট হয়, একজনের সঙ্গে আরেকজন দেখা হয়, প্রথমে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মুখের দিকে তাকায়। তো মুখে যখন একটা দাগ থাকে, একটা গর্ত থাকে, একটা পুঁজ থাকে, that makes them very upset because how you because everyone is conscious about presenting oneself, নিজেকে কিভাবে প্রেজেন্ট করছে, that is very important. সো এটা সবসময় ইম্পর্টেন্ট ছিল, শুধু এই যুগে না, আগের যুগেও ছিল, এই যুগে আরো বেশি বিকজ অফ দ্য সোশ্যাল মিডিয়া, তাই না? সোশ্যাল মিডিয়া বলো বা হোয়াট এভার, সবকিছুতেই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এখন যেটা হয়, একনি তো হচ্ছে বিকজ অফ দ্য প্যাথোজেনেসিস, যেটা ডক্টর হাসিব বলেছেন, অনেকগুলি স্টেপস আছে, দেয়ার 4 স্টেপস অফ প্যাথোজেনেসিস, 4 রিজনস যেগুলি হয়, জেনেটিক ফ্যাক্টর আছে। তো এইসবের জন্য একটা মানুষের যখন একনি হলো, সে মানুষ যদি ওইটার জন্য স্ট্রেস করে বা ওইটার জন্য ডিপ্রেস বা লো সেলফ এস্টিম যদি ওটাতে ভোগে, তাহলে ওর ওইটা আবার একটা বিশেষ সাইকেলে চলে যাবে। বিশেষ সাইকেলে গিয়ে, বিকজ যেটা বলছিলাম, দ্য সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড ইজ আ নিউরো এন্ডোক্রিন ইনফ্লামেটরি একটা ছোট্ট একটা গ্ল্যান্ড। সো এটার সঙ্গে এন্ডোক্রিন মানে হরমোনস, এটার সঙ্গে সাইকি, এভরিথিং একসঙ্গে এটার রোল, মানে ইটস মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল। সো ইট বিকামস এ ভিশিয়াস সাইকেল। সে আপসেট হলে আরো একটা দুটো হবে। সো এইটা নিয়ে যেটা ডক্টর হাসিব বললেন যে চিন্তা করার কিছু নাই, প্রত্যেকটা স্টেপ অফ একনি is manageable, and একনি যখন আমরা ম্যানেজ করব তখন আমরা একদম শুরু থেকে ম্যানেজ করলে ভালো। অনেক বেশি হয়ে যাওয়ার পরে ডক্টরের কাছে আসা উচিত না, কম থাকতে ডক্টরের কাছে আসা উচিত। ডক্টরের কাছে না এসে নিজে নিজে ওষুধ লাগানো, এটা করা সেটা করা, এটা না করে দে শুড টেক আ প্রপার গাইডলাইন ফ্রম আ ডক্টর। সো তাহলে ওদের ব্রণটাও কমে যাবে, স্ট্রেস কমে যাবে। ডেফিনেটলি স্ট্রেস ইজ এ ফ্যাক্টর ফর একনি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমাদের নেক্সট কোশ্চেন স্যারের জন্য। খুব ছোট্ট একটা কোশ্চেন, এটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য আনইউজুয়াল সাইটস ফর একনি? আনইউজুয়াল সাইটস ফর একনি, আনইউজুয়াল সাইটস তো কমনলি যেহেতু ফেসে হয়, আনইউজুয়াল সাইটস যেমন আর্মে, আপার আর্ম, হ্যাঁ, প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য আর্ম, এবং চেস্টে কোনো কোনো সময় হয় এবং সেটা কিলার্ড ফর্মেশন করে যায়, সেটা আমরা কিছু। এবং একনি ইনভার্সেবল একটা টার্ম আছে যেটাকে হাইড্রোডাইনাইটিস সাপোরেটিভা বলে, সেটাও ওইটা একটা ভেরিয়েন্ট, সেটা এক্সিলাতে হয় এবং গ্রয়নে হয়, এরকম আছে। স্যার ডক্টর মাহমুদুল হাসান জানতে চেয়েছেন, হাউ লং উই শুড কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট ইভেন আফটার লেশনস আর গান? ইফ উই ইউজ অ্যাজিথ্রোমাইসিন, হাউ লং উই শুড কন্টিনিউ? অ্যাজিথ্রোমাইসিন আমরা ইউজুয়ালি 3 মাস দিয়ে থাকি, তো এটা 4 মাস পর্যন্ত দেওয়ার রিকমেন্ডেশন আছে। যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিলে এটা 3 থেকে 4 মাস পর্যন্ত এটা আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য ড্রাগ, দেন উই ক্যান চেঞ্জ ইট, অর উই ক্যান অ্যাড সামথিং আফটার 2 মান্থস।
Next question, ম্যাডামের জন্য, common pitfalls in acne management and do's and don'ts of acne management. কমন পিটফলস যেটা হয় সেটা হলো যে যেটা ডক্টর হাসিব বলছেন দ্যাট we need to have a regime for to manage our acne. একটা পেশেন্টের যখন ব্রন হয়, patient needs to follow certain steps like regular in the morning, getting up in the morning, cleaning the face. Then if the face, কিছু মানুষের face combination থাকে মানে পেশেন্টটা হয়তো এটোপিক পেশেন্ট, ওদের একটু স্কিনটা একটু ড্রাই থাকে, আবার ওদের একনি হচ্ছে, সো ওদের ওরকম পেশেন্টকে আমরা বলি যে একটা মাইল্ড ক্লিনজার ইউজ করার পরে to use a moisturizer. Moisturizer should be non-comedogenic, oil-free moisturizers. এর মধ্যে একটা স্টেপ আছে যেটা খুব বেশি সবাই বলে জানে, সেজন্য I want to mention it. সেটা হলো যে like they say that first is cleansing, second is toning, third is moisturizing. তো আমি personally I think cleansing and moisturizing করলেই enough. টোনিং অত দরকার নেই বিকজ ইট উইল ড্রাই আপ ইউর স্কিন টু মাচ। ওইটার পাশাপাশি একটা একনি পেশেন্টকে তো আমি ওষুধও দিচ্ছি, সো পেশেন্টকে ওষুধ খেতে হবে। যখন পেশেন্ট ওষুধ খাবে, ওষুধ থেকে পেশেন্ট কিছুটা ড্রাই হয়ে যাবে। সো I tell the patients to skip that toning step. So cleansing, moisturizing, and then applying the drugs. ড্রাগের মধ্যে যেটা ড্রাগস যেগুলি ইউজ করি টপিক্যাল, মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য ড্রাগস তো আমরা ইউজ করি, যদি কম হয়, ইফ ইটস মাইল্ড একনি, কমেডোনাল একনি, তখন তো আমরা শুধু we use only topicals, right? Topicals and cleansers use করি. So depending on the stage of acne, we tell the patients to manage their skin. একটা জিনিস পিটফল যেটা হয় সেটা হলো যে যখন benzyl peroxide লাগায়, benzyl peroxide is a very good drug. এটা অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবেও কাজ করে, এটা আবার ক্যারোটোলাইটিক হিসেবেও কাজ করে। সো it's a very good drug, কিন্তু it may cause allergic contact dermatitis. এখন অ্যালার্জিক কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস যদি আমরা বেনজাইল পেরক্সাইড থেকে পাই, তাহলে বেনজাইল পেরক্সাইডটা বন্ধ করব, অর উইল ডু আ প্যাচ টেস্ট। আচ্ছা, এটা গেল বেনজাইল পেরক্সাইড। আরেকটা হলো যে যখন আমরা ইনিশিয়েট করি, আই এম অনলি টকিং অ্যাবাউট দ্য টপিক্যালস, আমরা যখন ইনিশিয়েট করি retinoids in cream formulation. Retinoids in cream formulation যখন স্টার্ট করি, তখন দেখা যায় usually around 7th to 10th day ইরিটেশন হয় অনেক পেশেন্টদের, স্কেলিং হয়, ইরিথিমা হয়। সো এইসব পেশেন্টকে তখন আমরা বলি জাস্ট টু স্টপ ফর ফিউ ডেজ। অনেক পেশেন্ট ভয় পেয়ে মনে করে অ্যালার্জি, যেটা ডক্টর হাসিব বললো অ্যালার্জি বলে ওটা বন্ধ করে দিল, ওষুধের অ্যালার্জি হয়েছে। আসলে ইটস নট অ্যালার্জি, ইটস দ্য মেডিসিন হুইচ ইজ ডুইং ইটস ওয়ার্ক। কিছু ক্ষেত্রে এটা কাজটাই বেশি হয়ে যাচ্ছে। সো কাজটা বেশি না হওয়ার জন্য আমরা ওষুধটা অল্প সময় রেখে ধুয়ে ফেলতে বলি, অর ওষুধটা যখন ইরিটেট করে তখন আমরা হয়তো বলি যে স্টপ ইট ফর ফিউ ডেজ এন্ড দেন স্টার্ট। তারপরে যদি সহ্য করতে না পারে, তখন উই টেল দ্য পেশেন্টস এভরি অল্টারনেট ডে ইউজ করো। সো দিস আর দ্য প্রিকশনস। এগুলি শুনে যদি এগুলি দেখে পেশেন্ট যদি মনে করে এটা আমার অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, ওষুধ বন্ধ করে দেয়, তাহলে তো ওর একনি আর ভালো হচ্ছে না। দ্যাট ইজ এ পিটফল। মানে আমরা একনিটা ভালো করতে পারবো না। আরেকটা হলো যে আরেকটা কি কোয়েশ্চেন ছিল পিটফলের সঙ্গে? ম্যাডাম, do's and don'ts of acne management. ওকে, ডুজ এন্ড ডোন্টস এর মধ্যে যেটা হলো, ডুজ হলো যে একটা in acne one of the steps or one of the manifestations is that the sebaceous gland is overactive. If the sebaceous gland is overactive, it is producing more oil. So we will try to avoid oil in all forms. যেটা ডক্টর হাসিব বললেন যে মাথায় তেল লাগায় রাত্রে ঘুমায় গেলাম, পরের দিন সকালে তেলটা তুললাম, সো হোল নাইট কিন্তু মুখে অয়েলটা আসছে। We have to tell the patient not to do it. আমাদের দেশে খুব অয়েল লাগানোর একটা প্রবণতা আছে। সো হোয়াট উই টেল দ্য পেশেন্টস, আপনি তেল লাগান, হাফ অ্যান আওয়ার পরে শ্যাম্পু ইট অফ। আরেকটা হলো যে we tell the patients that do's এর মধ্যে everything that they use, like একটা মহিলা যদি ফাউন্ডেশন ইউজ করে, একটা মহিলা পুরুষ যদি সানস্ক্রিন ইউজ করে, they should all be water based, aqua based হতে হবে। They can use the, এখন প্রত্যেকটা ভালো কোম্পানিতে there is
a parallel line of cosmetics যেটা oil free, non comedogenic, for acne prone skin, ভালো ব্র্যান্ডের মধ্যে, so they have to go for acne for oil free products. ওরা পাউডার্স লাগাতে পারে, লোশন না লাগায়, পাউডার্স আর মোর ড্রায়ার, দে কিপ দ্য স্কিন ড্রাই, সেটা হয়তো করতে পারে। আরেকটা হলো একটা পেশেন্ট সব ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে কিন্তু তার পাশাপাশি অনেক মেকআপ ইউজ করতেছে যেগুলি অয়েলে ভর্তি, তো তাহলে ওইটা মানে দ্যাট ইজ আ ডোন্ট। আর আরেকটা ডোন্ট হলো যে আজকাল ফর দ্য ইয়াং মেলস, আমরা আমাদের ছোট্ট পেশেন্টদের জন্য বলবো যারা অনেক জিমে যায় এবং অনেক মাসল তৈরি করতে চায়, ওরা ওয়ে প্রোটিনস খায়। ওয়ে প্রোটিনস খেলে they have found a link, like Dr. Hasib said, the skim milk এর সঙ্গে একটা লিঙ্ক পেয়েছে, বা ফুড উইথ হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স যেগুলি কার্বোহাইড্রেট স্ট্রেস করে সেগুলির সঙ্গে একটা লিঙ্ক আছে। দিজ আর ডোন্টস, দিজ আর ডোন্টস। আর আর হলো ইয়াং মেয়েদেরকে যেটা আমি যেটা বলি, বিকজ ইয়াং মেয়েদের তো প্রবলেমস নিয়ে আসে পলিসিস্টিক ওভারি, অ্যান্ড পলিসিস্টিক ওভারি আমরা অনেক বেশি দেখছি আজকাল। সো পলিসিস্টিক ওভারি যেগুলি মানে টেন্ডেন্সি থাকতে পারে অর এখনো হয় নাই, বাট দ্য পেশেন্ট ইজ বিকামিং ওবিজ, তখন আমরা ওদেরকে we tell them to take food with low glycemic index so that ওদের যেন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স শো না করে বা ওরা যেন মোটা না হয়ে যায়। সো দিজ আর দ্য ডোন্টস। লাইফস্টাইল চেঞ্জ করা, মোটা না হওয়া, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করা, ঠিক মতন ঘুমানো, ঠিক মতন জাগা, রাত না জাগা, এগুলি সব হলো যে দিজ আর ডোন্টস। আর ডুজ হলো যে ইউজ whatever is oil free and whatever is good for your skin. Plus যাদের স্কারিং হয় they should use sun protection. Sun protection use না করলে the scarring টা আরেকটু বেশি হয়ে যেতে পারে। So sun protection with oil free products. So these are basically do's and don'ts. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম এত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলার জন্য। স্যার তার প্রেজেন্টেশনে প্রথমেই বলেছিলেন যে প্রলংড ফেস মাস্ক ব্যবহারের জন্য এখন একনি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সে একই রকম একটা প্রশ্ন আমরা পেয়েছি, হাউ টু প্রিভেন্ট একনে ফরমেশন ডিউ টু প্রলংড ফেস মাস্ক ইউজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে এখনকার এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এটা তো আসলে খুব ডিফিকাল্ট, তবে আমাদের একটা পার্সোনাল অবজারভেশন হলো যে যদি মাস্ক পরতে হয় একটু সফট টাইপের, অর্থাৎ কাপড়ের তৈরি যে মাস্ক আছে যেটাকে সার্জিক্যাল মাস্ক, সার্জিক্যাল মাস্কে দেখা গেছে যে ওইটাতে ইরিটেট করে, ওইখানে স্কিনের মধ্যে ওই সোয়েটিং যে হয় বা ওইখান থেকে সিবিএম যে প্রোডাকশন হয় ওইটা একটু বেশি ট্র্যাপ থাকে, ওইটা মানে কমেডন ফর্মেশনটা একটু বেশি হয় আর কি। সেই ক্ষেত্রে সফট একদম কাপড়ের, নরম কাপড়ের যে মাস্ক পাওয়া যায় সেটাকে ওই 95 মাস্ক হবে তা কিন্তু নয়। তো বাসায় যখন থাকা হয় তখন তো আর মাস্ক পরা লাগছে না, এছাড়া অন্য সময় ইউজ করলে খুব শর্ট টাইমে আর কি মাস্কটা পরলো, যে মাস্কটা তার ফেসের জন্য কমফোর্টেবল লাগবে। থ্যাংক ইউ স্যার। পরবর্তী প্রশ্ন ম্যাডামের জন্য, ক্যান উই স্টার্ট অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ ট্রিটমেন্ট অফ মডারেট একনে? Anti-androgen from the beginning of the যদি এটা যদি কমেডোলাইটিক একনির জন্য দরকার নাই, যদি মডারেট একনি হয়, মাইল্ড না, যদি মডারেট একনি হয় তাহলে we can start Spironolactone. therapy, not spironolactone. We can start oral contraceptive pill with which has more estrogen content. যেটা তুমি বললে গায়াম 35, যেটার মধ্যে ইথাইনাল এস্ট্রাডিওল গ্রসপেরিনন থাকে, হ্যাঁ, সেটা স্টার্ট করতে পারে। সেটা একটা সুবিধা কি, যদি ওইটা স্টার্ট করা হয়, these contraceptive estrogen containing contraceptives has the ability যে এটা করে কি লিভারের উপরে কাজ করে, and it increases the production of কি বলে এটাকে SHBG, which is steroid hormone binding globulin। তার মানে অ্যান্ড্রোজেন গুলিকে বাইন্ড করে ফেলে। সো অ্যান্ড্রোজেন গুলিকে বাইন্ড করে ফেললে ফ্রি টেস্টোস্টেরন লেভেলটা কিন্তু ব্লাড থেকে কমে যাচ্ছে। সো দিস ওয়ে কম্বাইনিং oral contraceptive pill to our regime of treatment may shorten the duration of our treatment in cases of females. হাসিব কিছু বলবে? না, ঠিক আছে। আখির এটা আটকে গেছে বোধহয়, ডিসকানেক্টেড মনে হয়।
স্যার আমি আছি স্যার, সমস্যা নাই স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে ব্যাকআপে আছি ওখান স্যার। থেকে অনেক question- কোশ্চেন, হ্যাঁ, অনেক পাঠিয়ে কোশ্চেন আছে স্যার, আমি আর কিছু কোশ্চেন নেই স্যার। আমার লাইনটা খুব ইন্টারাপ্ট হচ্ছে। স্যার ইজ দেয়ার এনি রোল অফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইন একনি? আপনি স্যার এটার কথা বলেছেন, এটাকে স্যার আমরা আসলে ইউজ করব? না, অ্যান্সার ইজ নো। ওকে স্যার, নেক্সট আর তিনটা কোশ্চেন নিব স্যার, তারপর আমরা শেষ করে দিব। আর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ম্যাডামের জন্য। ম্যাডাম, হাউ ক্যান উই অ্যাপ্রোচ টু রেজিস্ট্যান্ট একনি? ক্যান উই ইউজ সোপ, ফেস ওয়াশ? ম্যাডাম সোপের ব্যাপারে আমরা প্রচুর দেখা যায় যে ম্যাডাম ডার্মাটোলজিস্টরাও একনি সোপ ইউজ করি। এই ব্যাপারে ম্যাডাম আপনার গাইডলাইন কি, এবং রেজিস্ট্যান্ট একনি ট্রিটমেন্ট কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে? এখন এখানে দুইটা কোশ্চেন আছে, একটা হলো সোপের ব্যাপারে। হ্যাঁ, সোপ আমরা কি ইউজ করি? উই ইউজ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কন্টেইনিং সোপস। তো স্যালিসাইলিক অ্যাসিডটা যেটা হয় when we apply it on our face, salicylic acid soap or salicylic acid containing face washes, when we apply it on our face, it goes uh, into the follicle here, মানে follicle এর ভিতরে ঢুকে যায়, ঢুকে গিয়ে it acts there and it cleanses the follicle. So we get a good result from salicylic acid containing face washes or salicylic acid containing soaps. এখন যেটা কথা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট একনি। রেজিস্ট্যান্ট একনি আমরা কখন বলবো? রেজিস্ট্যান্ট একনি বলা হবে যখন আফটার a substantial duration, like which Hasib said, যে 3 মাস পরে একটা পেশেন্ট ভালো হচ্ছে না, প্রপার ট্রিটমেন্ট, প্রপার স্টেজিং করে প্রপার ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তারপরে পেশেন্ট ভালো হচ্ছে না, we might call that resistant or recalcitrant acne. Na? So in cases of female, আমাদের একটু সুবিধা আছে। In cases of female, we can add spironolactone 25 milligram to 200 milligram পর্যন্ত আমরা দিতে পারি একটা পেশেন্টকে। এটা this is aldosterone antagonist and it may cause hyperkalemia, কিন্তু অনেক স্টাডি করে দেখেছে that hyperkalemia is not a very big issue. তারপরও খেয়াল রাখতে হবে। আমরা in cases of female we can add spironolactone to the regime, এটা করতে পারি। আর একটা হলো যে এখন this question is, Hasib, তোমার কি মনে হয়? This question is little vague. কোশ্চেন হচ্ছে খুব vague question এটা। না, আসলে হচ্ছে কি রেজিস্ট্যান্ট একনি যেটাই হোক না, আমি এটাই হাইলাইট করতে চেয়েছি আজকের যে প্রেজেন্টেশনে, যে আমরা একনির জন্য যেন আইসোটোটিন ব্যবহার করি। যে কোনো একনি, অর্থাৎ যত কমপ্লিকেটেড একনি হোক না কেন, সেটা আমাদের হাতে যে অস্ত্রটা রয়েছে, যে হাতে যে আমাদের ওষুধটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে বেস্ট মেডিসিন অ্যাট এনি কস্ট। আমরা যদি এটা প্রপার ইউজ করতে পারি, দেন উই ক্যান কিওর একনি, হোয়াট এভার ইট ইজ দ্য সিচুয়েশন আর কন্ডিশন, এটা রেজিস্ট্যান্ট হোক। আমার তো অ্যান্টিবায়োটিকের এখানে রোল খুব একটা নাই। অ্যান্টিবায়োটিক এখানে বলাই আছে, ওরা রিকমেন্ডেশন বলেছে অ্যান্টিবায়োটিকটার কাজ, অ্যান্টিবায়োটিক তো একনি কিওর করে না, অ্যান্টিবায়োটিক একনিটাকে কমিয়ে দেয়। কিন্তু তাহলে আমার অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স নিয়ে অতটা কনসার্ন হওয়ার কিছু নাই। আর অ্যান্টিবায়োটিকে তাদের স্টাডিতে বলছে এটা ওই রকম রেজিস্ট্যান্ট হয় না ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক, রেদার দেন টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে। সুতরাং রেজিস্ট্যান্স ইস্যুটা আসছে কেন? এই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু খুব বেশি বড় ইস্যু না, বরঞ্চ এটা কিওর হচ্ছে না, এটা হলো কিওর অন্য কারণে হচ্ছে না, আমাদের অন্যদিকে লুক করতে হবে। এবং সেই জন্য আইসোটোটিনের কোনো বিকল্প নাই। আইসোটোটিন দিয়ে আমার বিশ্বাস, এবং আমরা বিভিন্ন দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছি, আমাদের এক্সপেরিয়েন্স উই হ্যাভ সিন there is no acne, in my experience I have seen যে এটা কিওর হয় না। আইসোটোটিন is the drug for cure acne. Thank you very much. হাসিব, আমার একটা কোয়েশ্চেন, তাহলে যখন আমি আইসোটোটিন চিন্তা করব, আইসোটোটিন বলা হয় we should give it when it is stage grade 4, grade 3 or grade 4 acne যখন হয়, তখন আমরা দিব। তো এখন যে কোয়েশ্চেনটা করেছে দ্যাট রেজিস্ট্যান্ট একনিতে আমরা কি করব? এখন যদি একটা পেশেন্ট মাইল্ড মডারেট একনি, মানে সেকেন্ড স্টেজ গ্রেড 2 একনি, যদি কাজ না করে টু দিস ড্রাগস, তখন কি আমরা সেই ক্ষেত্রে কাজ না করলে আমরা অবশ্যই তো অপশন যে আছে আমাদের অল্টারনেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক আছে, সেক্ষেত্রে আমরা ওই অ্যান্টিবায়োটিকে যাব। যেমন আপনি বলেছেন যে বেস্ট ড্রাগ হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন, নো ডাউট, এবং আপনিও আমার সাথে এগ্রি করবেন, নতুন যে ড্রাগ এসছে যেটাকে আমরা থিওরিটিক্যালি দেখেছি মিনোসাইক্লিন ইজ এ ভেরি গুড ড্রাগ, বাট আমরা এটা ইউজ করেছি দীর্ঘদিন। নতুন যে আমাদের ড্রাগ এসছে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল হচ্ছে, তারপরে আমার অবজারভেশন হলো টেট্রাসাইক্লিন ইজ দ্য বেটার ড্রাগ।
টেট্রাসাইক্লিন আমরা সে পুরোনো ওষুধটা এখনো মনে হয় এটাও মিনোসাইক্লিনের চেয়ে আমাদের দেশের যে মিনোসাইক্লিন যেটা পাওয়া যায় এটা বেটার কাজ করে, এটা আমার অবজারভেশন। সো আমরা টেট্রাসাইক্লিন দিয়ে যদি আমরা বেটার না পাই, উই উইল গো ফর লাইমেসাইক্লিন আছে, এদিকে ক্লিন্ডামাইসিন আছে, এদিকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন আছে, আমাদের অপশন আছে তো। সো উই উইল গো ফর অ্যানাদার ড্রাগ। এবং আই ডু বিলিভ যে আমরা যে অল্টারনেটিভ ড্রাগে চলে যাই তখন কিন্তু পেশেন্টের রেসপন্স ভালো হয়। দেখা যায় যে হ্যাঁ অ্যাজিথ্রোমাইসিনে কাজ করছে না, যখনই আমরা সুইচ করে দিলাম 2-3 মাস পরে অন্য একটা ড্রাগে, নট উইদিন 1 মান্থ, এটাই বলছে যে 1 মাসের মধ্যেই যেন আমরা চেঞ্জ না করি, আমরা একটু ওয়েট করি, কারণ কাজ করতে তো সময় লাগে। সো আমরা যখন চেঞ্জ করে অন্যটাতে যাই তখন ওই যেটা বলছেন যে আমাদের মডারেট টেকনিকগুলা সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দিতে পারি। আর মাইল্ড একনিতে দরকার প্রয়োজনই নাই। মাইল্ড একনির ক্ষেত্রে ফেস ওয়াশ যেটা আপনি বলেছেন খুবই ভালো, আসলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সাথে সালফার একটা গুড অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশন আছে, এবং ওইটার ক্যারাটোলাইটিক একটা এরকম সোপ পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড ফেস ওয়াশ। সেরকম গ্লাইকোলিক অ্যাসিডও আছে, কিছু কিছু জায়গায় এরকম বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিরা তৈরি করছে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, সালফার, এই যে রেজিমটা, এটা যে যখন ক্লিনজার করবে সে রাখবে তখন কিন্তু তার ওই সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলোও কিন্তু কিল্ড হয়ে যায়। এবং সেই মাইল্ড কেসেও যদি আমরা রেজিস্ট্যান্সের কথা চিন্তা করি তাহলে তো আমরা শুধু ফেস ওয়াশ দিয়ে পেশেন্টকে অনেক ভালো রাখতে পারবো, এবং অনেক পেশেন্টও আসলে এতে বেশ হ্যাপি। হ্যাঁ, তাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক হয়তো ওরাল লাগেও না। জি, কম হলে। আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন স্যারের জন্য। স্যার, ইজ দেয়ার এনি অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন ওবেসিটি এন্ড একনে? ওবেসিটি অ্যান্ড একনি, হ্যাঁ রিলেশন দেখা যায় যে এই ওবেসিটির সাথে একনির একটা সম্পর্ক আছে, এবং সেই ওবেসিটির সাথে পলিসিস্টিক ওভারি আমরা ফিমেলেই বেশি পাই। যে একনি যখন একজন ওবেস ওমেনের থাকে তখন পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম থাকে, এবং তাদের ক্ষেত্রেই আমাদের ওই ওবেসিটির ম্যানেজমেন্টের সাথে করতে হয় অ্যালং উইথ দ্য পিসিওর ম্যানেজমেন্ট। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখন একটা পেশেন্ট ওবেস থাকে সেই পেশেন্টের যে ডোজটা, রেজিমটা, অর্থাৎ আমরা তার ডোজ কিন্তু বেশি হয়। আমরা তখন ইউজুয়াল যে লো ডোজে আইসোট্রিটিনিন দিব বা লো ডোজে আমরা যেভাবে অ্যান্টিবায়োটিক দেই, তখন ওবেস পেশেন্টের কিন্তু ওইটাতে তার ফুলফিল করে না, ডোজ কিন্তু তখন বাড়িয়ে দিতে হয়। এবং তখন তার ডোজ না বাড়িয়ে দিলে, কনভেনশনাল ডোজে রাখলে তখন সেই পেশেন্টটা ভালো হতে চায় না, তখন বলে যে এতে তো ভালো হচ্ছে না, কেন এরকম হলো। হ্যাঁ, সো এইটার সাথে একটা ওবেসিটির সাথে একনির একটা কোরিলেশন ফিমেলের বেশি পাই আমরা, এবং সেটা পলিসিস্টিক ওভারির সাথে, এবং হাইপার অ্যান্ড্রোনালিজম থাকে অনেক সময়, সেটাও আমরা পেয়ে থাকি। আমাদের লাস্ট কোশ্চেন ম্যাডামের জন্য। ম্যাডাম, একনে উইথ পিসিওএস, does it need any additional treatment approach? Yes, definitely, because acne, যখন আমরা দেখি যে the cause of acne, আমরা যখন দেখি ভালো হচ্ছে না বা অনেক মানে হিস্ট্রি যখন নিই আমরা, তখন হিস্ট্রি থাকে মানে পলিসিস্টিক ওভারি পেশেন্টদের হিস্ট্রি থাকে অফ অলিগোমেনোরিয়া, দ্যাট ইজ less than 9 cycles in 1 year, হ্যাঁ, or amenorrhea for 3 months 6 months, এরকম একটা হিস্ট্রি যখন দেয়। প্লাস আমরা যদি ওবেসিটি দেখি, অন্য সাইন্স অফ পলিসিস্টিক ওভারি দেখা যায়, একটু হয়তো আনওয়ান্টেড হেয়ার আছে বা হেয়ার ফল করছে, এইসব হিস্ট্রি যখন দেখি তখন আমরা পেশেন্টকে we do the ওয়ার্কআপে পলিসিস্টিক ওভারি যখন ধরা পড়ে, বা অনেক সময় দেখা যায় পলিসিস্টিক ওভারি নাই কিন্তু হয়তো লিউটিনাইজিং হরমোনটা বেড়ে গেল বা প্রোল্যাকটিনটা বেড়ে গেল, এইসব যখন একটু টেস্টগুলির মধ্যে যখন কিছু আমরা লক্ষণ যখন পাই, তখন what we do is that we give the treatment depending on the stage of acne. ট্রিটমেন্ট আমরা দিই, পেশেন্টকে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে বলি, পেশেন্টকে ওয়েট রিডিউস করতে বলি, পেশেন্টকে মেটফরমিন দেওয়া হয়, সো দ্যাট মেটফরমিন অ্যাক্টস অন দ্য, মানে ইট ডিক্রিজেস দ্য ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটাকে ডিক্রিজ করে, ওবেসিটিটা কমায়, প্লাস it regularizes the hormones. So এটা একদম মানে এটা one of the additional treatment that we add in a patient of polycystic ovary. আর হলো যে এইসব পেশেন্টদেরকে আমরা যেটা করি সেটা হলো we in these patients there are two choices for us. একটা হলো যে in addition to the treatment that we give, we can add in cases of adult female, we can add spironolactone for a period of 3 months or 4 months, or we can add
in Pill. these patients. Pill, oral. Oral pill. Oral pill add করাটা সবচেয়ে ভালো, because oral pill এ তো যেটা বললাম সেটা হলো যে it reduces the free testosterone from the blood, তাই না? So it has additionally help করছে. So these are two options for us. So depending on the patient, depending on the individual patient, we choose one of the options to add to our normal treatment. ঠিক আছে? আর এই তো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। যদিও আরো অনেক প্রশ্ন জমে আছে, কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য আমরা এর চেয়ে বেশি প্রশ্ন ঠিক আজকে নিতে পারছি না। আমাদের আজকের এই আপডেটেড ম্যানেজমেন্ট অফ একনের সাথে আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে আমাদের সাথে ছিল হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস বরাবরই আমাদেরকে তাদের ফ্রেন্ডলি হ্যান্ড আমাদের জন্য এক্সটেন্ড করে রেখেছে। আজকে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালের পক্ষ থেকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস নিয়ে আসবেন মোহাম্মদ রেজওয়ান কবির, গ্রুপ প্রোডাক্ট ম্যানেজার SMD হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। মোহাম্মদ রেজওয়ান কবির। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ আকি ম্যাডাম। আজকের সেশনটা খুবই চমৎকার ছিল। বিশেষ করে হাসিবুর রহমান স্যার আমি খুব বড় একজন ফ্যান, এবং আমার খুব প্রিয় একজন চিকিৎসক প্রফেসর জিনাত মিরাজ স্বপ্না ম্যাডাম আছেন। সো আজকের এই সেশনটা আমাদের জন্য খুবই, বা বিশেষ করে আমার জন্য খুবই ইন্সপায়ারিং। ফার্স্ট অফ অল আমি প্রথমেই বিডি ফিজিশিয়ানের এই প্ল্যাটফর্মটাকে ম্যাডাম এহসান স্যারকে প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস আমরা অলওয়েজ হচ্ছে একাডেমিক এবং সায়েন্টিফিক যে সাপোর্ট গুলা বা সায়েন্টিফিক যে ইভেন্টস গুলা, এটাতে আমরা সবসময় ইনভলভ থাকতে চাই, এবং আমরা প্রাউড ফিল করি, আমরা অনার্ড ফিল করি যে এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম এবং একাডেমিক সব ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আমরা হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস as a pioneer supporter or pioneer partner হিসেবে সবসময় থাকবো। আজকে ম্যাডাম স্যার আপনারা জানেন হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড from its every aspects of its operation, from manufacturing and all aspects of our business profile, আমরা যে কোয়ালিটি মেইনটেইন করি, যে কোয়ালিটি প্ল্যাটফর্মটা মেইনটেইন করি, এবং আমাদের এই কোয়ালিটি প্র্যাকটিস অলরেডি ইন্টারন্যাশনাল বহু অর্গানাইজেশন এবং বহু কান্ট্রি দ্বারা রিকগনাইজ। আমরা অ্যাক্রিডিটেড হয়েছি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইভেন কি অস্ট্রেলিয়ার যে রেগুলেটরি বডিগুলো আছে তারা আমাদের যে কোয়ালিটি প্র্যাকটিস গুলোকে রেকগনাইজ করেছেন। সো আমরা অ্যাট প্রেজেন্ট অলমোস্ট 30 থেকে 35 কান্ট্রিজ আমাদের মেডিসিন এক্সপোর্ট করছি। সো উই হ্যাভ এ ভেরি স্ট্রং quality practice platform in our house, এবং আমরা হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস অলওয়েজ একটা অথরাইজ যে ফিজিশিয়ান এবং চিকিৎসক বৃন্দরা আপনারা যারা আছেন এই প্ল্যাটফর্মটাতে আমরা সবসময় কাজ করতে চাই, এবং চমৎকার চমৎকার আমাদের কিছু মেডিসিন আছে আপনারা সব জানেন। সো আমরা এই বিডি ফিজিশিয়ান এবং এই যে একাডেমিক ডিস্টেন্স লার্নিং এর যে একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের কোভিড প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সময় এটার সাথে থাকতে পেরে আমরা অনার্ড ফিল করছি, এবং এটাতে আমরা ডেফিনেটলি ইন ফিউচারে সব ধরনের বিডি ফিজিশিয়ানের যে কোনো ধরনের এই একাডেমিক প্ল্যাটফর্ম গুলোতে আমরা ইনশাল্লাহ থাকবো। লাস্টলি আমি মহান আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করব আমাদের এই কোভিড প্যান্ডেমিকে যে আমাদের যে ফ্রন্ট লাইনের চিকিৎসক বৃন্দ যারা আজ পর্যন্ত যতজন চিকিৎসক মৃত্যুবরণ করেছেন, আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন, এবং আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন যে ডেফিনেট তারা শহীদ মর্যাদা পাবেন। আমরা দোয়া করি, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, এবং পাশাপাশি তাদের এই যে পরিবারের বাকি সদস্য যারা আছেন তাদের জন্য আল্লাহ পাক ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। স্যার আপনার প্রেজেন্টেশন আমরা চমৎকার ভাবে মনোমুগ্ধকর ভাবে আমি শুনতেছিলাম। তো আজকে আমাদের যে আকি ম্যাডাম অলরেডি শেয়ার করেছেন যে ফেসবুক লাইভে প্রচুর কোশ্চেন, প্রচুর ভিউ হচ্ছে, অনেক মানে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রান্ত থেকে সবাই জয়েন করেছে। সো আজকের এই সেশনটা খুবই চমৎকার একটা সেশন ছিল। আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি হাসিবুর রহমান স্যারের কাছে, এহসান স্যারের কাছে, এবং প্রফেসর জিনাত মিরাজ স্বপ্না ম্যাডামের কাছে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে। বিডি ফিজিশিয়ানস এর অগ্রযাত্রা এগিয়ে যাক আরো অনেক দূর।
অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর হাসিবুর রহমান স্যারকে, একই সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর জিনাত মিরাজ স্বপ্না ম্যাডামকে। তাদের মূল্যবান সময় থেকে এই এতটুকু সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং তাদের জ্ঞানের ভান্ডারটা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আরো বেশি যদি শুনতে পারতাম, আমরা মানে আরো বেশি শুনতে পারলে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারতাম, কিন্তু সময় স্বল্পতা আমাদেরকে এই সীমাবদ্ধতার মাঝখানে এনে ফেলেছে। আমরা চাই পরবর্তীতে ওনারা আবারও আমাদের সাথে আসবেন এবং একই রকম প্রাণবন্ত এবং প্রাঞ্জল আলোচনা আমরা আরো অনেক বেশি শুনতে পাবো। আমরা ওনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, কিন্তু সবশেষে কিছু কথা না শুনলেই নয়। আবারও অনুরোধ করব প্রফেসর জিনাত মিরাজ স্বপ্না ম্যাডামকে ওনার ক্লোজিং স্পিচ দেওয়ার জন্য এবং আজকের এই সেশনটি এখানেই সমাপ্ত করার জন্য। আমার পক্ষ থেকে শুভরাত্রি। অনেক ধন্যবাদ আখি। আজকের সেশনটা আমাদের জন্য আমাদের ডার্মাটোলজিস্টদেরকে নিয়ে অ্যারেঞ্জ করার জন্য আমি হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের ওষুধের কোয়ালিটিগুলি আসলে অনেক ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর বিডি ফিজিশিয়ানস, করোনা না আসলেও তো ডক্টর এহসানের এই আইডিয়াটা হয়তো আসতো না যে বিডি ফিজিশিয়ানস ক্রিয়েট করবে। তো করোনা আসাতে সব যে ক্ষতি হয়েছে তা না। ডক্টর এহসানের মতন মানুষ, তারপর আমাদের ডক্টর হাসিবু একটা গ্রুপ স্টার্ট করেছেন ডার ব্যাংক, যেখানে সব ডার্মাটোলজিস্টরা শেয়ার করে, দের প্রবলেম শেয়ার করে, নতুন কিছু জানলে শেয়ার করে। ওখানে ডক্টর হাসিব অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেন, উনি ওটার অ্যাডমিন। তো করোনা আমাদেরকে অনেক দুঃখ দিয়েছে, পাশাপাশি আমাদের অনেক কাছেও এনেছে। আমাদের লার্নিং, আমাদের ইন্টারাকশন ঘরে বসে আমরা করতে পারছি, অনেক বেশি করতে পারছি। সো সেটা একটা। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ। ডক্টর হাসিবের কাছ থেকে আমি সবসময় শিখি, বিকজ as I said before, he is one of my ছোট ফ্রেন্ডস, যার কাছ থেকে যাদের থেকে আমি সবসময় শিখি। কোনো একটা কিছু না বুঝলে আমি ওকে একটা ছবি পাঠাই দিয়ে জিজ্ঞেস করি হাসিব এটা কি। সো ইটস লার্নিং নেভার স্টপস, অ্যান্ড লার্নিং এর শেষ নাই, লার্নিং এ ছোট বড় কেউ নাই। হাসিব আমার থেকে হয়তো অনেক বেশি জানে। সো আজকে হাসিবের আজকে প্রেজেন্টেশন, না সত্যি কথা বলছি, আমি তো বেশি বানাই বলতে পারি না। সো আমি যেটা বলি দ্যাট আই মে বি ভেরি সিনিয়র, কিন্তু আই হ্যাভ মেনি ছোট ফ্রেন্ডস ইন মাই সাবজেক্ট, যাদের সঙ্গে থাকি, and I get a lot of information from them, and lot of I feel rejuvenated being with them. So Hasib is one of them. Hasib is very close to me. Dr. Ehsan, thank you so much for inviting me to be here in this session and to listen to Dr. Hasib. Hope we can take dermatology forward, because dermatology is not skin deep. Dermatology is manifestation of internal diseases. We should not look down upon dermatology as a subject of only itching and steroids. It's much more than that. Times have changed, dermatology has changed, and we have changed, and we should keep up with the modern dermatology, which means that we should know about the internal diseases which manifests on the skin. It's not only aesthetics, it's not only molom, it is more than that. And we want to, like with people like Hasib, we want to prove that it is not, dermatology is not skin only, is not skin deep. It is much more than that. So we want all our colleagues from different specialties to recognize this fact. Thank you so much. Thank you.